Good afternoon, all. I, Sanju Kothari, on behalf of the Gem & Jewellery Export Promotion Council, welcome you all in today's webinar on recent updates on the taxation. The government announced many reforms, amendments, relief and changes in taxation and related provisions. Some new provisions and ideas were announced in the Finance Bill 2020. These all changes and announcements are made in last 2 to 3 months. 2 to 3 months time, and members having lots of doubts, and many a times we observe that they are not all aware of all important announcements. Members are also finding difficult to understand the technicalities of notifications and its practical impact on the business. So understanding the challenges of members, GJEPC has organized today's session, and our two speakers will guide us on the taxation related matters. Our first speaker for today's session is Mr. Nirav Jogani. Mr. Nirav Jogani is the Vice Chairman in RSM Astute Consultants Private Limited and Lemon Technologies Private Limited. He leads the Gems and Jewellery practice, Gujarat Operations and Technology Solution practices of RSM Astute Group through offices in 4 cities, that is Mumbai, Surat, Ahmedabad and Gandhinagar, and a multidisciplinary team of 250 people. He is G&J industry expert and has extensive experience in lean management and business best practices. He's also traveled across the world to study and has gained a considerable experience and expertise. Our second speaker, Mr. Jogani, will cover the Finance Bill 2020 provisions and recent announcements of direct taxes. Nishant Shah is a partner in tax practice, economic law practice, focusing on indirect taxes. He is qualified lawyer and a chartered accountant. His area of expertise include excise, customs, GST, and foreign trade policy regulations. He has closely worked with gem and jewellery industry and studied the implications of GST and GST on G&G industry. Mr. Shah will cover the recent announcement on indirect taxes. Now I request Nirav Bhai to please take over and guide us on the amendments which have been there. Thank you. Thank you, Sanjay Bhai. Thank you, Jilpa Ben and the Gems and Jewellery Export Promotion Council for organizing such wonderful sessions continuously for the benefit of members. It is really commendable. With your permission, I'll just share my screen so that I can start my session. I hope the screen is visible. If there is any issue, please do let me know. So in this session, Nirav Bhai, sorry for the interruption. Yes. We have request to use Hindi or Gujarati if possible. Okay, so Gujarati is fine, or you want me to speak There are Hindi? few My Hindi is not great. participants. Yeah, so please continue in Gujarati and English mix. Okay, fair. So friends, આ સેશનની અંદર આપણે જે recent due date related relaxations અને amendments જે announce થયા છે ખાસ કરીને COVID-19 ના context માં એની વાત કરશું. Changes regarding lower TDS. ત્યાર પછી yesterday there was this scheme which was announced Atmanirbhar Bharat. એની અંદર શું taxation related છે એ આપણે discuss કરશું. Finance Act 2020 એટલે કે જે લાસ્ટ બજેટ જે આવ્યું અને પછી બજેટ જે પાસ થયું છે એની અંદર ઘણા બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેન્જીસ છે તો એ આપણે ડિસ્કસ કરશું. એની જ અંદર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને HUF નું ટેક્સેશન અને એના પહેલા ઓલરેડી કંપનીઝ રિલેટેડનું ન્યૂ ટેક્સેશન આખું એક રેજીમ એનાઉન્સ કરવામાં આવ્યું હતું તો એની વાત કરશું. અને NRI રિલેટેડ કારણ કે જેમ એન્ડ જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઘણા બધા જણ NRIs છે અથવા ફેમિલીમાં કોઈક ને કોઈક વ્યક્તિ NRI હોય તો એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલે આપણે એ થોડું ટચ બેઝ કરશું. આમાંના ઘણા બધા પ્રોવિઝન્સ જે ડ્યુ ડેટ રિલેટેડ આતે છે એ સિમ્પલ છે પણ અમુક બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ પ્રોવિઝન્સ છે ખાસ કરીને NRIs ને એના તો એ આપણે બ્રીફમાં લેશું પણ કોઈક પછી જનરલ ક્વેરીને આપણે એડ્રેસ બી કરી શકશું. કોઈ સ્પેસિફિક ક્વેરી હોય તો પાછળથી સેપરેટલી બી આપણે વાત કરી શકશું. તો પહેલા આ જે amendments in due dates as well as interest on late payment due to lockdown. તો જે income tax return financial year 2018-19 નું
ભરવાની જે લાસ્ટ ડેટ 31 માર્ચ 2020 છે, વેધર ઇટ ઇઝ ઓરિજિનલ ઓર રિવાઇઝ રિટર્ન. એવી જ રીતે આધાર અને પેન લિંક કરવા માટેની ડેડલાઇન હતી 31 માર્ચ 2020. કોઈ પણ આપણે એટીસી માં ડિડક્શન ક્લેમ કરવા માટેના જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ કરતા હોઈએ, એલઆઈસી, પીપીએફ કે પછી મેડિક્લેમ હોય, ડોનેશન આપણે જે બી આપીએ, આ બધા જ માટે જે ડેડલાઇન 31 માર્ચ 2020 હોય એને એક્સટેન્ડ કરીને હવે 30 જૂન 2020 કરવામાં આવી છે. અને કોઈએ SEZ માં યુનિટ નાખવું હોય અને જો ઓલરેડી અપ્રુવલ માર્ચ 20 પહેલા આવી ગઈ હોય તો ઓરિજિનલ ડેડલાઇન એમ હતી કે પ્રોડક્શન અથવા એક્ટિવિટી પણ સ્ટાર્ટ થઈ જવી જોઈએ માર્ચ 2020 પહેલા. એ પણ હવે એક્સટેન્ડ કરીને અપ્રુવલ લેવાનો ટાઈમ માર્ચ 20 પહેલા હતો, પણ એક્ચ્યુઅલ ઓપરેશન્સ કમેન્સ કરવાનો ટાઈમ 30 જૂન 2020. જો કોઈને કેપિટલ ગેઇન્સની અંદર એટલે કેપિટલ ગેઇન હોય લાસ્ટ યરમાં અને એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાની જરૂર હોય, સેક્શન 54, 54F થી લઈને 54GB સુધીના જેટલા બી કેપિટલ ગેઇન રિલેટેડના ડિડક્શન ક્લેમ કરવાના સેક્શન્સ છે, જે બેનિફિટ છે, જેમ કે સેક્શન 54 એટલે હાઉસ પ્રોપર્ટી વેચી હોય અને એની સામે તમારે નવી હાઉસ પ્રોપર્ટી લેવાની હોય, એવી કોઈ પણ ડેડલાઇન, કારણ કે એ બધાની અંદર અમુક વખતમાં એટલે 2 વર્ષની અંદર ઘર પરચેસ કરવાનું સેક્શન 54 જોઈએ તો, અથવા 3 વર્ષમાં કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું. તો જો એ ડેડલાઇન 20th માર્ચ 2020 થી લઈને 29th જૂન 2020 દરમિયાન એ ડેડલાઇન ફોલ થતી હોય તો હવે એ એક્સટેન્ડ કરીને 30th જૂન 2020 થઈ જશે. ત્યાર પછી કોઈ બી ઓફિસર્સ જે છે, ઓથોરિટીઝ છે ઇન્કમ ટેક્સની, એ લોકોને જે પણ ડેડલાઇન્સ એપ્લિકેબલ છે કોઈ પણ પ્રોસિડિંગ્સ માટે, ઓર્ડર ઇસ્યુ કરવા, નોટિસ ઇસ્યુ કરવા, અથવા એસએસસી તરીકે આપણે રિપ્લાય સબમિટ કરવાનો હોય, રિટર્ન સબમિટ કરવાનો, કોઈ પણ જાતનો રિપોર્ટ, સ્ટેટમેન્ટ, એપ્લિકેશન, અપીલ, એવું કંઈ પણ સબમિટ કરવાનું હોય અને એ ફક્ત ઇન્કમ ટેક્સની અંદર નહીં, બ્લેક મની લો, બેનામી લો, આ બધા જ લોની અંદર જે પણ સબમિટ કરવાની ડેટ જો 20th માર્ચ થી લઈને 29th જૂન હશે તો એ બધું બાય ડિફોલ્ટ એક્સટેન્ડ થઈને 30th જૂન 2020 થઈ ગયું ગણાશે. ત્યાર પછી જે પણ કોઈ પેમેન્ટ કરવાની ઓબ્લિગેશન્સ હોય, વેધર ઇટ ઇઝ એડવાન્સ ટેક્સ, સેલ્ફ એસેસમેન્ટ ટેક્સ, TDS, TCS, STT, CTT, કોઈ પણ જાતના પેમેન્ટ, અને એ 20th માર્ચ થી લઈને 29th જૂન સુધી જો પેમેન્ટ કરવાના છે તો એ તમે 30th જૂને કરો છો તો ચાલે છે. અને એ જે પેમેન્ટ ઉપર કોઈ પણ જાતની પેનલ્ટી નહીં લાગે, કોઈ પ્રોઝિક્યુશન ઇનિશિયેટ કરવામાં નહીં આવે. ઇન્ટરેસ્ટ જે લાગતું હતું, ઘણા બધા આમાંના સેક્શન્સ અથવા પ્રોવિઝન્સ છે, કોઈકમાં 12% અને કોઈકમાં 18% નું ઇન્ટરેસ્ટ હતું, તો એ હવે રિડ્યુસ કરીને 9% થઈ ગયું છે, પ્રોવાઇડેડ 30 જૂન પહેલા પેમેન્ટ કરી દેવામાં આવે. ત્યાર પછી ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ રિલેટેડ જે સ્કીમ સબકા વિશ્વાસ સ્કીમ હતી એની અંદરનું પેમેન્ટ કરવાની ડેડલાઇન પણ 30th જૂન કરી દેવામાં આવી છે. જે PFESI ના પેમેન્ટ્સ લેબર લોના, અને એ પેમેન્ટ્સ આપણે ઇન્કમ ટેક્સના કન્ટેક્સમાં એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ થાય કે ડ્યુ ડેટ સુધીમાં જો પેમેન્ટ થયા હોય તો જ ઇન્કમ ટેક્સમાં ડિડક્શન મળતા હોય. તો જે ફેબ્રુઆરી મહિનાનું ESI નું પેમેન્ટ 15 માર્ચ સુધી કરવાનું હોય અને માર્ચનું પેમેન્ટ 15th એપ્રિલ સુધીનું કરવાનું હોય, એ બે ડેડલાઇન હવે 15th મે થઈ ગઈ છે. PF ની અંદર જે પેમેન્ટ કરવાની ડેડલાઇન 15th એપ્રિલ હોય એ બી 15th મે થઈ ગઈ છે. અત્યાર સુધી એપ્રિલ મહિનાના પેમેન્ટનું કોઈ એક્સટેન્શન એનાઉન્સ થયું નથી, એ બહુ કીનલી અવેટેડ છે. ગઈકાલે, આજે, કદાચ અત્યારે ઘણા બધા એનાઉન્સમેન્ટ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર કરી રહ્યા છે અને એટલે કદાચ એમાં થયું હોય અથવા થઈ શકે એવું આપણે એક્સપેક્ટ કરીએ, પણ હજુ ગઈકાલ સુધી અથવા સવાર સુધી કોઈ એક્સટેન્શન એપ્રિલ મહિનાના પેમેન્ટ રિલેટેડ આવ્યું નહોતું. આ તબક્કે ખાલી એક પોઈન્ટ એ બી છે કે કોઈ પણ એમ્પ્લોયર જો એ 100 થી ઓછા એમ્પ્લોઈઝ હોય કંપનીમાં અને 90% ઓફ ધ એમ્પ્લોઈઝ આર બિલો 15,000 ઓફ સેલરી, તો એ કેસની અંદર એક્ઝેમ્પશન છે, એની અંદર ગવર્મેન્ટ એ પેમેન્ટ કરવાની છે, એઝ એન એમ્પ્લોયર પેમેન્ટ કરવાનું થતું નથી. ત્યાર પછી લોઅર TDS એપ્લિકેશન, નોર્મલી એપ્રિલ મહિનો હોય એટલે ફટાફટ બધી જ કંપનીઝ જે લોઅર TDS માટેની એપ્લિકેશન કરતી હોય, જેથી કરીને કોન્ટ્રાક્ટર અથવા કમિશન પેમેન્ટ્સ હોય એ બધામાં જે TDS કપાઈ જતું હોય લોઅર રેટે અથવા નીલ રેટે કાપી શકાય. તો એને રિલેટેડ પણ અમુક ડેડલાઇનમાં રિલેક્સેશન્સ આપ્યા છે. અને એની અંદર એ રીતે છે કે જો ગયા વર્ષે તમારી પાસે લોઅર રેટ સર્ટિફિકેટ ઓલરેડી હતું
અને કરંટ યરમાં બી એપ્લિકેશન થઈ ગઈ છે પણ હજુ જો ડિસ્પોઝ કરવામાં નથી આવી તો એ કેસની અંદર ગયા વર્ષનું સર્ટિફિકેટ તમારું 30th જૂન સુધી વેલિડ ગણાશે, અથવા એ પહેલા ઓલરેડી એસેસિંગ ઓફિસર જો એપ્લિકેશન ડિસ્પોઝ કરી કાઢે છે એટલે કે ક્યાં એ સર્ટિફિકેટ ગ્રાન્ટ કરે છે અથવા રિજેક્ટ કરે છે. હેલો, Yeah, you are there. yes, my screen is there. I'm not able to see the screen. Yeah, Yeah, your the screen is there. Okay, We are sorry. able to see Neerav bhai. Yeah. Okay. So એ પહેલા ડિસ્પોઝ થઈ ગયો તો એ ડેટ ગણાશે ને તો 30th જૂન સુધી એ લાસ્ટ યરનું સર્ટિફિકેટ જ વેલિડ ગણાશે. જો તમે એપ્લિકેશન નથી કરી અને ગયા વર્ષે તમારી પાસે સર્ટિફિકેટ છે તો એ કેસની અંદર તમે એપ્લિકેશન there is some technical issue with the screen, please bear with me. Okay, તો અગેન 30th જૂન સુધી અથવા ડેટ ઓફ એપ્લિકેશન સુધી લાસ્ટ યરનું સર્ટિફિકેટ વેલિડ થઈ જશે. આ બે કેસમાં જો લાસ્ટ યરનું સર્ટિફિકેટ વેલિડ થાય છે તો લાસ્ટ યર જેટલી લિમિટ તમને અવેલેબલ હતી એટલી લિમિટ 1st એપ્રિલથી અફ્રેશ મળી જાય છે અથવા ફ્રેશ મળી જાય છે. જો તમારે એપ્લિકેશન નથી કરી અને લાસ્ટ યર કોઈ સર્ટિફિકેટ પણ નહીં હતું તો એ કેસમાં તમારે ઈમેલથી ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ફોર્મ 13 ભરવાનું થશે અને તમને ઈમેલથી જ એનો રિસ્પોન્સ આવશે અને સર્ટિફિકેટ ગ્રાન્ટ થશે કે રિજેક્ટ થશે. તો આ રેસિડન્ટ્સના કેસમાં નીલ અથવા લોઅર રેટ સર્ટિફિકેટની વાત છે. ત્યાર પછી ધારો કે તમારે કોઈક નવો ટેન નંબર છે અથવા તમારે લિમિટમાં ચેન્જ કરાવવો છે અથવા રેટ ઓફ જે લોઅર રેટ છે એમાં ચેન્જ કરાવવું હોય તો એ કેસની અંદર તમારે ફરીથી એપ્લિકેશન જ કરવી પડશે. એ ગયા વર્ષનું સર્ટિફિકેટ તમને કામ નહીં લાગે. ઇન ધ કેસ ઓફ 15G અને 15H ના કેસમાં જો લાસ્ટ યરનું ઓલરેડી તમારું સબમિટ થયું હશે તો એ પણ 30th જૂન સુધી વેલિડ ગણાશે અને જે રિટર્ન આ ક્વાર્ટરનું ફાઇલ થાય એટલે કે 30th જૂનનું જે ક્વાર્ટરલી TDS રિટર્ન ફાઇલ થાય એની અંદર આ 15G અને 15H રિલેટેડના ટ્રાન્ઝેક્શન્સની ડિટેલ્સ આપવાની થશે. ઇન ધ કેસ ઓફ નોન રેસિડન્ટ્સ જો તમારે કોઈ પેમેન્ટ કરવાનું છે અને તમારું લાસ્ટ યરમાં પણ કોઈ સર્ટિફિકેટ નથી, કરંટ યરમાં બી એપ્લિકેશન નથી કરી કારણ કે આ વન ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન કે પેમેન્ટ હોય તો એ કેસની અંદર તમારે વિથહોલ્ડિંગ ટેક્સ 10%, વિથહોલ્ડિંગ ટેક્સ ઇઝ ઇન ધ નેચર ઓફ TDS, તો 10% પ્લસ સરચાર્જ અને સેસ પ્રમાણે TDS ડિડક્ટ કરીને પેમેન્ટ કરવાનું થશે 30th જૂન 2020 સુધી. જો તમે એપ્લિકેશન કરવા માંગો છો એની અંદર બી તમારે લોઅર અથવા નીલ રેટ જોઈએ છે તો એ તમે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ઈમેલથી કરી અને એ એપ્લિકેશનનો રિસ્પોન્સ મેળવી શકશો. એના પછી આ એક રિલેક્સેશન છે. નો ડાઉટ આ નવી કોઈ એનાઉન્સમેન્ટ નથી, ઓલરેડી ઇન્કમ ટેક્સના રૂલ્સની અંદર એક પ્રોવિઝન આપવામાં આવ્યું છે. TDS બાય ડિફોલ્ટ તો આપણે મંથલી ડિપોઝિટ કરવાનો થતો હોય પણ અમુક સ્પેશિયલ કેસીસ જેમ કે હમણાંનો કેસ COVID-19 નો સિનેરિયો છે એને આપણે સ્પેશિયલ કેસ ગણી શકીએ. એવા કેસમાં એસેસિંગ ઓફિસર પાસે પાવર છે કે જો આપણે એપ્લિકેશન કરીને રિલીફ માંગીએ તો એ આપણને ક્વાર્ટરલી પેમેન્ટ કરવાનું અલાઉ કરી શકે. નો ડાઉટ એસેસિંગ ઓફિસરે જોઈન્ટ કમિશનરની અપ્રુવલ લેવી પડશે પણ કયા પેમેન્ટ તમે આ રીતે ક્વાર્ટરલી એપ્લિકેશન કરીને પરમિશન લઈ શકો છો તો સેલેરી પેમેન્ટ અંડર સેક્શન 192 છે, ઇન્ટરેસ્ટનું TDS છે, ઇન્સ્યોરન્સ કમિશનનું TDS છે અને જનરલ કમિશન અથવા બ્રોકરેજ જે 194H માં આવતી હોય. એનો મતલબ કે જે મંથલી ડેડલાઇન્સ છે ધારો કે 7th જુલાઈની ડેડલાઇન આવતી હોય 30th જૂન થઈ જશે અને બધી જ પેમેન્ટ તમે ક્વાર્ટરલી કરી શકશો. ક્વાર્ટરલી પેમેન્ટ તમે 7th જુલાઈ સુધી કરી શકશો 30th જૂનનું. એવી જ રીતે જે સપ્ટેમ્બરમાં આવે છે તમે 7th ઓક્ટોબર કરી શકશો અને so and so forth. ત્યાર પછી જે યેસ્ટરડે આ આત્મનિર્ભર ભારત રિલેટેડ ઘણા બધા મેજર્સ અને સ્કીમ્સ અને રિલેક્સેશન્સ અનાઉન્સ થયા એની અંદર સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ TDS ના રિલેક્સેશનમાં છે કે જે પણ નોન સેલરીડ પેમેન્ટ હશે કોઈ પણ રેસિડન્ટને પ્રોફેશનલ ફીસ, કોન્ટ્રાક્ટ પેમેન્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ, રેન્ટ, કમિશન એવા સ્વરૂપમાં સેલરી આમાં ઇન્ક્લુડ નથી થતી એ સિવાયના જે પણ પેમેન્ટ હશે એની ઉપર જેટલું TDS ડિડક્ટ કરવાનું થતું હતું એ રેટ ઓફ TDS હવે 25% ઘટી જશે
અને this will be from effective from 14th May 2020 આજથી જે એપ્લિકેબલ થઈ ગયું છે. એનો મીનિંગ કે જો ડિવિડન્ડ જેની ઉપર 10% નો TDS હતો તો હવે રિવાઇઝ રેટ 7.5% થઈ જશે કરંટ યર માટે, એટલે કે 14th May 2020 થી લઈને 31st March 21 સુધીના પીરિયડમાં. ઇન્ટરેસ્ટ હશે તો બી 10% નું 7.5% થઈ જશે. પેમેન્ટ ટુ કોન્ટ્રાક્ટર્સ હશે અને ડિડક્ટી જે છે એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કે HUF હશે તો નોર્મલી 1% નો રેટ છે, હવે 0.75 થઈ જશે. નોર્મલ બીજા કેસની અંદર 2% હોય છે તો હવે 1.5% થઈ જશે. કમિશન અને બ્રોકરેજ 5% થી 3.75%, રેન્ટ ઉપર 10% થી 7.5%, રોયલ્ટી ફીસ ફોર ટેકનિકલ સર્વિસીસ અને બીજી પ્રોફેશનલ ફીસ છે એની અંદર 2% હોય તો 0.5% અને 10% હોય તો 7.5%. એવી જ રીતે TCS ની અંદર બી કોઈ રિસિપ્ટ્સ ઉપર TCS લાગતો હોય તો એના રેટમાં બી 25% ડિડક્શન થઈ જાય છે. તો સ્ક્રેપ સેલ કર્યું હોય એનો એક્ઝિસ્ટિંગ રેટ 1% છે તો 0.75%, સેલ ઓફ મોટર વ્હીકલ્સ હોય અથવા સેલ ઓફ અધર ગુડ્સ જે 1 ઓક્ટોબર થી એપ્લિકેબલ થવાનું છે જેના ઉપર હું પછી પાછું બોલવાનો છું એ 0.1% થી 0.075% થઈ જશે. આ સિવાય એક એનાઉન્સમેન્ટ એ છે કે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને નોન કોર્પોરેટ બિઝનેસીસ અને પ્રોફેશન્સ હશે એના જેટલા બી પેન્ડિંગ રિફંડ હશે એ ગવર્મેન્ટ ઇમિડિયેટલી ઇશ્યુ કરશે. આ રીતે કેશ ફ્લો વધારે બિઝનેસીસના હાથમાં આવે એ રીતનો ગવર્મેન્ટનો પ્રયાસ છે. ત્યાર પછી જે ડ્યુ ડેટ્સ આ ગઈકાલે એનાઉન્સ થઈ અને જેમાં ડ્યુ ડેટ્સ જે ચેન્જ કરવામાં આવી છે એ ઇન્કમ ટેક્સનું રિટર્ન ભરવાની એટલે ફિનાન્શિયલ યર 19-20 નું રિટર્ન ની જે નોર્મલ ડેડલાઇન ઇઝ 31st July 2020 અને ઓડિટનો કેસ હોય તો 31st October 2020, એ ડેડલાઇન હવે 30th November થઈ જશે. ઓડિટ રિપોર્ટનું સબમિશન કરવાની ડેડલાઇન જે 30th September છે 31st October થઈ જશે. એસેસમેન્ટ પ્રોસિડિંગ્સ જે છે એ જો 18-19 એસેસમેન્ટ યરના હોય 30th September હતું એ ચેન્જ થઈને હવે 31st December થઈ જશે અને 19-20 નું જે 31st March 21 હતું એ 30th September 21 થઈ જશે. વિવાદ સે વિશ્વાસ સ્કીમ છે એ સ્કીમની અંદર બી જે પેમેન્ટ કરવાનું છે ડિક્લેરેશન કરીને એની ડેડલાઇન હવે 31st December 20 થઈ જાય છે. ત્યાર પછી હવે આપણે જે ફાઇનાન્સ એક્ટ 2020 ની અંદર જે આખું નવું ટેક્સેશન રેજીમ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ માટે એનાઉન્સ થયું એની વાત કરીએ તો એ ઓપ્શનલ સ્કીમ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને HUF માટે એનાઉન્સ થઈ છે, એટલે કે જૂની સ્કીમ પ્રમાણે પણ કોઈ પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ SSC ઓપ્ટ કરી શકે છે અથવા જો વધારે બેનિફિશિયલ હોય તો નવી સ્કીમ ઓપ્ટ કરી શકે છે. હાવેવર જો બિઝનેસ ઇન્કમ હોય જે બી વ્યક્તિને એ આ ઓપ્શન એક જ વાર એક્સરસાઇઝ કરી શકશે, ત્યાર પછી એ ઓપ્શન દર વર્ષે ફોલો કરવાનું થશે. એનો મતલબ કે બિઝનેસ ઇન્કમ જેને બી હોય ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને HUF ને એ દર વર્ષે આ ઓપ્શન એક્સરસાઇઝ નહીં કરી શકે, પણ બિઝનેસ ઇન્કમ ના હોય એ લોકો ઓપ્શન દર વર્ષે પણ એક્સરસાઇઝ કરી શકશે ઇન્ક્લુડિંગ સેલેરીડ એમ્પ્લોઈઝ. હવે આ સ્કીમનો સૌથી મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ એ છે કે તમે એક્ઝેમ્પશન અથવા ડિડક્શન્સ જે નોર્મલી અવેલેબલ હોય એ બધા ફોરગો કરવાના થશે તો જ નવી સ્કીમનો બેનિફિટ મળશે. તો કયા ડિડક્શન્સ અને એક્ઝેમ્પશન્સ ફોરગો કરવાના થશે? લીવ ટ્રાવેલ અલાવન્સ, હાઉસ રેન્ટ અલાવન્સ, સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન જે એમ્પ્લોઈઝને મળે છે અપ ટુ 50,000, એમ્પ્લોયમેન્ટ અથવા પ્રોફેશનલ ટેક્સ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન હાઉસિંગ લોન ફોર સેલ્ફ ઓક્યુપાઇડ પ્રોપર્ટી, સેક્શન 80C ડિડક્શન્સ whether it is PF contribution, LIC, school fees, NPS બધી જ વસ્તુ, મેડિક્લેમ ઇન્સ્યોરન્સ, ડોનેશન્સ જે 80G માં આપણે ડિડક્શન લેતા હોઈએ, લોસ અંડર ધ હેલ્થ સેલ્ફ ઓક્યુપાઇડ હાઉસ પ્રોપર્ટી, માઇનર ચિલ્ડ્રન રિલેટેડનું 1500 નું જે ક્લબિંગમાં આપણે ડિડક્શન મળતું હોય, તો આ બધા જ ડિડક્શન્સ આપણે ફોરગો કરવાના થશે. અને એ જો કરીએ છીએ તો આ નવી ટેક્સેશન રેજીમ જે રેટ્સ છે એ આ સ્લાઇડમાં ડિસ્પ્લે કર્યા છે, એટલે એક્ઝિસ્ટિંગ ટેક્સ રેજીમમાં શું રેટ્સ છે અને નવામાં શું છે. તો 2.50 લાખ સુધીની ઇન્કમ બેવ રેજીમમાં એક્ઝેમ્પ્ટ છે. 2.50 લાખ થી 5 લાખની અંદર સેમ રેટ છે 5% અને ઇફેક્ટિવ રેટ સરચાર્જ સેસ સાથે જોઈએ તો 5.2% થાય છે. 5 લાખ થી 7.5 લાખની ઇન્કમ હોય તો એક્ઝિસ્ટિંગ રેજીમ જે છે એમાં 20%, ઇફેક્ટિવ 20.8 છે જે હવે ઘટીને 10% અને ઇફેક્ટિવ 10.4% થાય છે. એવી જ રીતે 7.5 લાખ થી 10 લાખમાં ઇફેક્ટિવ ટેક્સ 20.8% થી હવે ઘટીને 15.6% થશે.
10 lakhs થી 12.5 lakhs ની અંદર 31.2% હતું, જે ઘટીને 20.8% થશે. 12.50 lakhs થી 15 lakhs માં 13.2% થી ઘટીને 26% થશે. પણ 15 લાખની ઉપર જે પહેલા 31.2% ઇફેક્ટિવ ટેક્સ હતો, તો નવા રિજીમમાં 31.2% થી લઈને એઝ હાઈ એઝ 42.74% થાય છે. એટલે 15 લાખથી 50 લાખ હોય તો 31.2% રહે છે. 50 લાખથી 1 કરોડ હોય તો 34.32%, 1 કરોડથી 2 કરોડમાં 35.88%, 2 કરોડથી 5 કરોડમાં 39% અને ગ્રેટર ધેન 5 કરોડમાં 42.74% ટેક્સેશન ઇફેક્ટિવ રહેશે. કંપનીઝના કેસમાં આ કંપનીઝ રિલેટેડની ટેક્સ રેજીમ બજેટ પહેલા જ એનાઉન્સ થઈ ગયું હતું ને, ઇટ ઇઝ એપ્લિકેબલ ફોર ફિનાન્શિયલ યર 1920 એઝ વેલ. એટલે જે ગયા વર્ષના ફિનાન્શિયલ્સ તમે જે બનાવો છો એમાં પણ આ સ્કીમ એપ્લિકેબલ છે, જેની અંદર ટેક્સનો રેટ રિડ્યુસ કરીને 22% અને સરચાર્જ સાથે 25.1% ઇફેક્ટિવ રેટ થઈ જાય છે. ઇન્સ્ટેડ ઓફ, આ ડોમેસ્ટિક કંપનીઝની વાત છે, ઇન્સ્ટેડ ઓફ 25% પ્લસ સરચાર્જ પહેલા જે હતું અને 30% પ્લસ સરચાર્જ, બે અલગ સ્લેબ્સ હતા જેની ઉપર હું નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આવું છું. એની જગ્યાએ હવે ફ્લેટ 22% અને ઇફેક્ટિવ 25.1% થશે. આની અંદર કોઈ પણ જાતનું એક્ઝેમ્પશન અથવા ઇન્સેન્ટિવ ડિડક્શન અવેલેબલ નહીં થાય, એક્સેપ્ટ 80JJAA ની અંદર આપણે એડિશનલ એમ્પ્લોઈઝ રિક્રુટ કર્યા હોય, એમ્પ્લોય કર્યા હોય તો એનું એક સ્પેશિયલ ડિડક્શન મળે છે. એવી જ રીતે ડિવિડન્ડના કેસમાં ડબલ ટેક્સેશન થતું હોય તો એ જે એક ડિડક્શન મળે છે, એ બે એક્ઝેમ્પશન છે, એ છોડીને બધા જ ડિડક્શન હવે નહીં મળે આ નવી સ્કીમની અંદર. જો નવી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની સેટઅપ કરવામાં આવે એન્ડ એ 1 ઓક્ટોબર 2019 પછી નવી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની સેટઅપ થઈ હોય અને એ એના ઓપરેશન્સ 31 માર્ચ 23 પહેલા જો કમેન્સ કરે છે, તો એ કેસની અંદર 15% પ્લસ સરચાર્જ એટલે ઇફેક્ટિવ ફક્ત 17.1% નો ટેક્સ એપ્લિકેબલ થશે. અગેન આ ગયા વર્ષથી એપ્લિકેબલ થઈ ગયું છે અને એ કંપનીઓને બીજી કોઈ એક્ઝેમ્પશન કે ઇન્સેન્ટિવ નહીં મળશે. આમાં નોટ કરવાનું એ છે કે આ ફક્ત મેન્યુફેક્ચરિંગ જે કરતી હશે એ કંપનીઝ માટે વેલિડ છે, કોઈ ટ્રેડિંગ કંપની માટે વેલિડ નથી. એવી જ રીતે કોઈક તમારી એક્ઝિસ્ટિંગ કંપની હોય જ, એને બંધ કરીને નવી કંપની આપણે ક્રિએટ કરીએ, એમાં જૂના માણસો અને મશીનરી આપણે ટ્રાન્સફર કરીએ, બિલ્ડિંગ એમાં લઈ જઈએ અને સ્ટાર્ટ કરીએ તો પણ બેનિફિટ નહીં મળે. આ તદ્દન નવી કંપની હોવી જોઈએ. જૂની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 20% સુધીની હોય ત્યાં સુધી બરાબર છે, પણ બાકી નવી મશીનરી લઈને નવી જગ્યાએ નવા એમ્પ્લોઈઝથી ચાલુ કરવાની જરૂર પડશે. Surcharge for companies opting for the lower tax will be 10% irrespective of amount of profit. અને જે પણ કંપની આ નવી રેજીમમાં જાય છે એને MAT એટલે કે મિનિમમ ઓલ્ટરનેટ ટેક્સ નહીં લાગશે. અને બીજી બધી કંપનીના કેસમાં બી મેટ જે 18.5% હતો એ હવે રિડ્યુસ થઈને 15% થઈ જાય. તો આ એનું કમ્પેરિઝન છે કંપનીઝના કેસમાં કે 1 કરોડની ઓછી જો ઇન્કમ હોય તો નવી રેજીમની અંદર ટેક્સ રેટ વિલ બી 17.16% if it is a new manufacturing company. For other manufacturing companies અથવા other companies ના કેસમાં 25.17% નો ઇફેક્ટિવ ટેક્સ રહેશે સરચાર્જ સાથે. જે ઓલ્ડ રેજીમની અંદર જો 400 કરોડથી વધારેનું ટર્નઓવર હોય તો 31.20% હતું અને 400 કરોડથી અંદરનું ટર્નઓવર હોય તો 26% હતું. 1 કરોડથી 10 કરોડની ઇન્કમ હોય તો એની અંદર પહેલા રેટ 33.384% હતું મોર દેન 400 કરોડ્સમાં, અને લેસ દેન 400માં 27.82% હતું, અને ગ્રેટર દેન 10 કરોડ્સની ઇન્કમમાં 34.944% નો ઇફેક્ટિવ ટેક્સ હતો ફોર મોર દેન 400 કરોડ્સ, અને લેસ દેન 400 કરોડ્સમાં 29.12% હતો. નવી રેજીમની અંદર આ બ્રેકેટ 1 કરોડ અથવા 1 થી 10 કરોડ અને અબાઉટ 10 કરોડ એમ બ્રેકેટ બધા રિમૂવ કરી દેવામાં આવ્યા છે. એટલે ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ સાઇઝ એન્ડ ઇન્કમ ઓફ ધ કંપની, ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ ટર્નઓવર, બધી જ કંપનીને ફ્લેટ યુનિફોર્મ રેટ એપ્લિકેબલ થઈ જશે. હવે ફાઇનાન્સ એક્ટની અંદર જે બીજા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેન્જીસ છે એમાં આ એક ડિવિડન્ડ ટેક્સેશન રિલેટેડ છે કે અત્યાર સુધી આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અથવા પબ્લિક લિમિટેડ કંપની જ્યારે ડિવિડન્ડ પે કરે
તો એ જે શેર હોલ્ડર્સ અથવા ઇન્વેસ્ટરના હાથમાં ટેક્સ ફ્રી છે, પણ કંપની જે ડિવિડન્ડ ચૂકવે છે એણે ઓલરેડી ડિવિડન્ડ ટેક્સ પે કરીને રકમ ચૂકવવાની થતી હતી. તો હવે નવા રેજીમની અંદર ડિવિડન્ડ ટેક્સ પે કરવાનો નથી થતો કંપનીએ, અને ઇન્વેસ્ટરના હાથમાં એ ઇન્કમ તરીકે ગણાશે ને એના નોર્મલ સ્લેબ પ્રમાણે એની પર ટેક્સ લાગશે. આની અંદર એક જ એક્ઝેમ્પશન કહીએ અથવા એક્સેપ્શન છે કે હોલ્ડિંગ કંપની પાસેથી ધારો કે સબસિડિયરી કોઈ કંપની હોય એની પાસે ડિવિડન્ડ આવે ને સબસિડિયરી કંપની ફર્ધર એના શેર હોલ્ડર્સમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે તો 2 વાર આ ડિવિડન્ડ ટેક્સ નહીં લાગે. એટલે કે સબસિડિયરી કંપની એકવાર ટેક્સ ભરે અને પછી પાછો શેર હોલ્ડર પાસે જાય ત્યારે ફરીથી ટેક્સ લાગે એવું નહીં થાય. એ ડબલ ટેક્સેશન એવોઇડ કરવા માટે એક એક્સેપ્શન આપવામાં આવ્યું છે. સાથે ક્લેરિફિકેશન પાછળથી આપવામાં આવ્યું છે કે જો ડિવિડન્ડ ડિક્લેર 31 માર્ચ 20 પહેલા થઈ ગયું હોય પણ એનું પેમેન્ટ 1 એપ્રિલ 20 પછી કરવામાં આવશે તો પણ એ એક્ઝેમ્પશન જે છે એ અલાઉડ રહેશે, એટલે કે કંપની એની ઉપર ટેક્સ ભરવાનો નહીં આવશે. TDS ના જે અમુક પ્રોવિઝન્સ બજેટમાં એ લોકોએ જે નવા લાવ્યા છે, ખાસ કરીને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા છે, એની અંદર એક TDS છે જે ડિવિડન્ડ 5,000 રૂપિયા ઉપરનું હોય અને પેડ બાય મોડ અધર ધેન કેશ એની અંદર 10% TDS લાગશે, અને જે રેટ રિડ્યુસ કર્યો છે ગઈકાલે એ પ્રમાણે 7.5% ઇફેક્ટિવ થઈ જાય છે. ડિવિડન્ડ ટુ ફોરેન કંપની ઓર એન NRI ઓર એની નોન રેસિડન્ટ એ કેસમાં 20% ઓર ધ રેટ એઝ પર ડબલ ટેક્સ એવોઇડન્સ અગ્રીમેન્ટ વિચએવર ઇઝ લેસ એટલો TDS લાગશે. ટેકનિકલ સર્વિસીસ કોઈ બી પ્રોવાઈડ થતી હોય તો અત્યાર સુધી 10% નો જે TDS લાગતો હતો, તો આ વખતે એ લોકોએ એને થોડું બ્રેક કરીને 2 વસ્તુ કરી કાઢી. એક નોર્મલ ટેકનિકલ સર્વિસીસ વિચ આર ઇન ધ નેચર ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ ટાઈપની સર્વિસીસ હોય જેમ કે AMC ટાઈપની સર્વિસીસ, એની અંદર 10% નહીં પણ 2% લાગે અને ગઈકાલથી એ પણ 1.5% થઈ જાય. પણ જે પ્રોફેશનલ સર્વિસીસ એઝ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ કે એ ટાઈપની જે પ્રોફેશનલ સર્વિસીસ હોય એની અંદર 10% નો જ રેટ એપ્લિકેબલ થશે એઝ બિફોર, અને એ હવે જે રિડ્યુસ થઈને 7.5% થઈ જશે. એના પછી આ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોવિઝન જે છે એ કોઈ પણ 10 કરોડ ઉપરનું ટર્નઓવર વાળી કંપની હોય એ જ્યારે પણ કોઈ પણ જે સેલ કર્યું હોય એનું પેમેન્ટ રિસીવ કરે તો 0.1% એડિશનલ અમાઉન્ટ TCS ના સ્વરૂપમાં કલેક્ટ કરવાનો થશે. આ પ્રોવિઝન ઓરિજિનલી તો એપ્લિકેબલ વહેલું થઈ જવાનું હતું, પણ પછી એ લોકોએ એક્સટેન્ડ કરીને જ્યારે ફાઇનાન્સ બિલ પાસ થયું ત્યારે 1 ઓક્ટોબર 20 કરવામાં આવ્યું છે, અને 1 ઓક્ટોબરથી જ્યારે હવે એપ્લિકેબલ થશે તો ગઈકાલના નવા એનાઉન્સમેન્ટ પ્રમાણે 0.075% લેખે TCS કલેક્ટ કરવાનું થશે અને એ ગવર્મેન્ટમાં ભરવાનું થશે. તો એક GST ની જેમ આ એડિશનલ અમાઉન્ટ કલેક્ટ કરીને TCS ના સ્વરૂપમાં ભરવાની થશે. કોઈ પણ આ એપ્લિકેબલ એવી બાયર્સ માટે છે કે જેનું 50 લાખથી વધારે તમને રિસીવ થાય છે અમાઉન્ટ, અને એ અમાઉન્ટ તમારી માની લો કે સેલ્સ ગયા વર્ષમાં થઈ ગયું હોય પણ અમાઉન્ટ કરંટ યરમાં તમે રિસીવ કરો છો તો પણ TCS લાગશે જો 1 ઓક્ટોબર પછી તમને અમાઉન્ટ મળે છે તો. અચ્છા, આ પાછું કેસમાં જો જે પણ બાયર છે અથવા જે કસ્ટમર છે તમારો એની પાસે પેન નંબર અથવા આધાર ના હોય અથવા તમે એમની પાસે પેન અથવા આધાર માંગીને ના લીધો હોય તો એ કેસની અંદર 1% છે. અને ગઈકાલે જે આત્મનિર્ભર સ્કીમ આવી એમાં પાછું આ 1% નું 25% ડિસ્કાઉન્ટ કરીને 0.75% કરવામાં નથી આવ્યું, એટલે 0.1% છે નોર્મલ કેસમાં એ 0.075% થઈ ગયું છે, પણ પાન અથવા આધાર ના હોય એ કેસમાં 1% હતું એ 1% જ રહે છે. એના પછી બેંક જ્યારે LRS લિબરલાઇઝ રેમિટન્સ સ્કીમમાં જો કોઈ પણ આઉટવર્ડ રેમિટન્સ કોઈ વ્યક્તિનું અલાઉ કરે છે ને એના માટે એ પેમેન્ટ લે છે અને એ અમાઉન્ટ 7 લાખથી ઉપરની હશે તો એ કેસમાં 5% TCS કલેક્ટ કરીને ગવર્મેન્ટમાં સબમિટ કરવાનું ભરવાનું થશે બેંકે. અને જો પેન અને આધાર નહીં હોય તો એમાં બી 10% નો એટલે કે એક્સ્ટ્રા TCS ભરવાનો થશે. જો આ એજ્યુકેશનલ લોન માટે આ રકમ રેમિટ કરવામાં આવતી હશે અને એના માટેની લોન કોઈ ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન પાસેથી મળવામાં આવી હશે તો એ કેસની અંદર આ TCS નો રેટ ઘટાડીને 0.5% કરવામાં આવ્યો છે.
એના પછી આપણે ટેક્સ ઓડિટ રિલેટેડની અમુક થ્રેશોલ્ડમાં જે ચેન્જ આવ્યો છે એ જોઈએ. તો નોર્મલી જે 1 કરોડની ટેક્સ ઓડિટની થ્રેશોલ્ડ લિમિટ છે, 1 કરોડ ઉપરનું ટર્નઓવર હોય તો ઓડિટ કરાવવું પડે, એ ઇન્ક્રીઝ કરીને 5 કરોડ કરવામાં આવ્યું છે. પણ આ બેનિફિટ ફક્ત એવા લોકોને કે એવા બિઝનેસીસને મળશે જેમનું આખા ટોટલ ટર્નઓવરની અંદર જેટલું બી રિસીવ્ડ કર્યું હોય પેમેન્ટ અને પેમેન્ટ આઉટફ્લો થયું હોય એમાંથી 5% થી ઓછી રકમ કેશમાં હોવી જોઈએ. બાકીનું બધું જ પેમેન્ટ રિસીવ્ડ અને પેમેન્ટ મેડ એ બે વસ્તુ ચેકથી અથવા બેન્કિંગ ચેનલથી હોવું જોઈએ, તો જ એ 5 કરોડની લિમિટ મળશે. જો કેશ પેમેન્ટ જેનું વધારે હશે 5% થી વધારે, એના કેસમાં ઓડિટની લિમિટ પહેલા જેમ જ રહેશે 1 કરોડની. અગેન આ પ્રોવિઝન બી ફાઇનાન્શિયલ યર 19-20 થી ઇફેક્ટિવ છે. જો કોઈ પાર્ટનરશિપ ફર્મ હોય અને એ 2 કરોડની અંદરનું ટર્નઓવર કરતા 44 AD ની અંદર હોય તો એ કેસની અંદર 6% અને 8%નું જે ક્રાઇટેરિયા છે, એટલે કે નોન કેશ પેમેન્ટ હોય એના માટે 6% અને કેશ પેમેન્ટ હોય એના માટે 8%. તો એ કેસની અંદર જો એ એટલું પ્રોફિટ તમે નથી બતાવતા તો ઓડિટ કરવું ફરજિયાત છે, જેમ પહેલા હતું એમ. ઘણી બધી આપણે જેમિન જ્વેલરીની કંપનીઝ, ઘણા બધા NGOs અને ચેરિટેબલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ ચલાવે છે અને એને રિલેટેડ અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોવિઝન્સ આપણે ક્વિકલી જોઈ લઈએ કે કોઈ પણ NGO અથવા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ જે સેક્શન 12AA અથવા 80G માં રજિસ્ટર્ડ હશે, હવે દર 5 વર્ષે એમને ફરીથી રજિસ્ટ્રેશન લેવું પડશે. અને પહેલી વારનું જે રજિસ્ટ્રેશન લેવાની ઓરિજિનલ લિમિટ 1 જૂન 2020 હતી, એ હવે એક્સટેન્ડ કરીને 1 ઓક્ટોબર 2020 કરવામાં આવી છે. અને ત્યાર પછી 3 મહિનાની અંદર એપ્લિકેશન કરી દેવાની થશે. ગમે ત્યારે ટ્રસ્ટ ડીડમાં કોઈ મેજર ચેન્જીસ હોય, ઓબ્જેક્ટ ક્લોઝમાં ચેન્જ કર્યું હોય કે એવો કોઈ મેજર ચેન્જ હોય તો એ કેસમાં બી 30 ડેઝ ઓફ મોડિફિકેશનની અંદર એપ્લિકેશન ફરીથી કરવાની આવશે. Entities or trusts receiving donation need to now furnish a statement and issue a certificate to the donor. જેટલું બી ડોનેશન તમે લો છો એનું એક રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું અલગથી એક રિસ્પોન્સિબિલિટી એડ કરવામાં આવી છે અને એક સર્ટિફિકેટ ડોનરને કે પેયરને આપવાનું થશે. જો તમે ટ્રસ્ટનું રજિસ્ટ્રેશન 12AA માં બી છે અને સેક્શન 1023C માં બી છે તો આ બેમાંથી કોઈ બી એક જ એપ્લિકેશન તમે કરી શકશો. બે વસ્તુ એપ્લિકેબલ એક સાથે નહીં થઈ શકશે. ત્યાર પછી આ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોવિઝન જે જેમિન જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રીના માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એ આ નવું આ વખતે એડિશનલી એડ કરવામાં આવ્યું છે. સેક્શન 271AA પેનલ્ટીનું આ પ્રોવિઝન છે. તમારી બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સમાં કોઈ બી બોગસ અથવા ફોલ્સ એન્ટ્રી મળશે અથવા કોઈ એન્ટ્રી સાચી છે પણ તમે એ બુક્સમાં નથી બતાવી, એને ઓમિટ કરી છે, તો એ કેસમાં આ પેનલ્ટી લાગી શકે છે. અને આ પેનલ્ટી 100% ઓફ ધ અમાઉન્ટ ઇન્વોલ્વ. આ ફોલ્સ એન્ટ્રીનો મિનિંગ શું છે અથવા બોગસ એન્ટ્રીનો મિનિંગ એ છે કે તમે કોઈ બી ખોટું બોગસ ઇન્વોઇસ અથવા ફોલ્સ અથવા ફેક ઇન્વોઇસ યુઝ કરો છો, જે ખાસ કરીને GSTની ક્રેડિટ ક્લેમ કરવા માટે અથવા ઘણા બધા ટ્રેડર્સ બિલવાળા પાસે બિલ લેતા હોય તો એ બધા ફોલ્સ ઇન્વોઇસીસ ગણાશે. અથવા જેન્યુઇન તમે કંઈ પરચેસ કર્યું છે પણ એની ઇન્વોઇસ નથી લીધી અથવા ઇન્વોઇસ લીધી છે પણ એ તમે બુક્સમાં એન્ટ્રી નથી કરી, અથવા કોઈ બોગસ વ્યક્તિના નામે ઇન્વોઇસ ઇસ્યુ કરી છે, આવી જો કોઈ પણ વસ્તુ પકડાશે તો બીજા નોર્મલ પ્રોવિઝન્સની અંદર જે પણ ટેક્સેશન અને પેનલ્ટી પ્રોઝિક્યુશન બધા પ્રોવિઝન્સ હતા એ તો રહે જ છે. તદુપરાંત આ નવી પેનલ્ટી 100% ઓફ ધ એન્ટાયર અમાઉન્ટ લાગશે. અને આ બેવ જણને, એટલે કે જો કોઈએ બિલ આપ્યું છે અને કોઈએ બિલ લીધું છે, એમ બે પાર્ટી ઇન્વોલ્વ હશે તો બંને જણને પેનલ્ટી લાગશે. તો આ જેમિન જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે સમજવું અને ધ્યાન રાખવું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ થવાનું. એના પછી આ વિવાદ સે વિશ્વાસ સ્કીમ આ બજેટમાં અને ફાઇનાન્સ બિલમાં એનાઉન્સ કરવામાં આવી હતી. જેટલા બી ઇન્કમ ટેક્સના ઓનગોઈંગ લિટિગેશન ચાલુ હોય એની અંદર વન ટાઈમ સેટલમેન્ટ કરીને કેસ ક્લિયર કરી શકાય એના માટેની આ સ્કીમ છે. એની અંદર જે પણ ટેક્સ પેયર છે એ ફક્ત ટેક્સની રકમ ભરશે અને જેટલું બી ઇન્ટરેસ્ટ અથવા પેનલ્ટી હતી એ કમ્પ્લીટલી વેવર મળી જાય છે. એવી જ રીતે કોઈ પણ જાતનું પ્રોઝિક્યુશન ઇનિશિયેટ નહીં થશે, એની બી ઇમ્યુનિટી મળી જાય છે. આ પેમેન્ટ હવે 31 ડિસેમ્બર 2020 પહેલા કરવાનું થશે. ઓરિજિનલી આ ડેડલાઇન
31 માર્ચની હતી અને પછી થોડું એડિશનલ અમાઉન્ટ સાથે જૂનની હતી, પણ એ હવે એ લોકોએ એક્સટેન્ડ કરીને 31 ડિસેમ્બર 2020 કરી દીધી છે. જો કોઈ એવો કેસ છે જેની અંદર ટેક્સ ઇન્વોલ્વ જ નથી, ફક્ત ઇન્ટરેસ્ટ અને પેનલ્ટી ઉપર જ લિટિગેશન ચાલે છે, તો એ જેટલી બી ઇન્ટરેસ્ટ અને પેનલ્ટીની રકમ હશે એના 25% રકમ ભરીને તમે એ કેસ સેટલ કરીને આ સ્કીમમાં ક્લિયર કરી શકશો. જો 31 ડિસેમ્બર પછી પેમેન્ટ કરવામાં આવશે તો જે ઓરિજિનલ ટેક્સની રકમ છે એનાથી થોડી વધારે 110% રકમ અને પેનલ્ટી અને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો 25%ની જગ્યાએ 30% ભરીને એ સ્કીમ એક્સટેન્ડ કરવામાં આવશે, પણ એની ડેડલાઇન હજુ એનાઉન્સ કરવામાં નથી આવી. એનઆરઆઈ રિલેટેડના હવે અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોવિઝન્સ આ બજેટમાં બહુ પાથ બ્રેકિંગ એનાઉન્સમેન્ટ્સ છે અને ઓરિજિનલ એનાઉન્સમેન્ટ્સમાં બહુ મોટો હોવા થયો હતો, બહુ બધું કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ થયું હતું. ત્યાર પછી જે ફાઇનાન્સ એક્ટ જે ફાઇનલી પાસ થયો પાર્લામેન્ટમાં એની અંદર ઘણા બધા રિલેક્સેશન્સ પણ આવી ગયા છે. તો હવે જે આ પાસ થયેલા એક્ટ પ્રમાણે શું છે, તો કોઈ પણ ઇન્ડિયન સિટીઝન અથવા પર્સન ઓફ ઇન્ડિયન ઓરિજિન જે એનઆરઆઈ છે એટલે કે ઇન્ડિયાની બહાર રહે છે પણ ઇન્ડિયા આવી રહ્યા છે કોઈ બી વિઝિટ ઉપર અને ઇન્ડિયામાં એમનો સ્ટે 120 દિવસ અથવા એનાથી વધી જાય છે, 182 દિવસથી ઓછું છે. જો 182 ડેઝથી વધારે કોઈનો સ્ટે થઈ જાય તો એ રેસિડન્ટ જ થઈ જાય છે. પણ જો એમનો 120 ડેઝથી લઈને 182 ડેઝ સુધીનો સ્ટે છે અને એમની ઇન્ડિયાની ટેક્સેબલ ઇન્કમ 15 લાખથી ઓછી છે અથવા એવી ઇન્કમ એમને જે બહાર પણ મળી હોય કોઈ ઇન્ડિયન કનેક્શનથી અથવા ઇન્ડિયન બિઝનેસથી, એ બધી ઇન્કમ જો 15 લાખથી ઓછી હશે તો એ કેસમાં એ રેસિડન્ટ બટ નોટ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટ કહેવાશે. અને રેસિડન્ટ બટ નોટ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટનો મિનિંગ એ થાય છે કે એમની ઇન્ડિયન ઇન્કમ પર ટેક્સ લાગશે, એમની ગ્લોબલ ઇન્કમ પર ટેક્સ નહીં લાગે, પરંતુ કોઈ પણ એવી ઇન્કમ છે જે ઇન્ડિયન કંપની પાસેથી એમને ફોરેનમાં મળે છે એ ઇન્કમ પર ટેક્સ લાગશે. તો હવે ટેકનિકલી 3 કેટેગરી થઈ જાય છે. એક છે રેસિડન્ટ જે 182 ડેઝથી વધારે ઇન્ડિયામાં રહે છે, સેકન્ડ છે 120 ડેઝથી લઈને 182 ડેઝ કોઈ ઇન્ડિયામાં રહે છે અને ઇન્કમ 15 લાખથી વધારે છે, એ રેસિડન્ટ બટ નોટ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટ કહેવાશે. જે 120 ડેઝથી બી ઓછા રહે છે એમાં પ્રશ્ન જ નથી આવતો. જે 120 ડેઝથી 182 ડેઝ ઇન્ડિયામાં રહે છે અને 15 લાખથી વધારેની ઇન્કમ છે તો રેસિડન્ટ બટ નોટ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટ છે, ઓછી ઇન્કમ છે તો એ સ્ટીલ એનઆરઆઈ સ્ટેટસ એમનું કન્ટિન્યુ રહેશે. આ છોડીને એવી કોઈ વ્યક્તિ હોય જે એવા કન્ટ્રીમાં રહે છે જ્યાં ટેક્સેશન છે જ નહીં, જેમ કે દુબઈ જેવા કન્ટ્રીમાં જે ટેક્સ ફ્રી જ્યુરિસ્ડિક્શન છે, અથવા એ કોઈ પણ કન્ટ્રીની અંદર ટેક્સ રેસિડન્ટ છે જ નહીં, અલગ અલગ કન્ટ્રીમાં વ્યક્તિ ફરે છે, તો એ કેસની અંદર પણ એ રેસિડન્ટ બટ નોટ ઓર્ડિનરી રેસિડન્ટ ગણાશે જો એમની ઇન્કમ ઇન્ડિયામાં ટેક્સેબલ ઇન્કમ 15 લાખથી વધારે છે. જો 15 લાખથી ઓછી ઇન્કમ હશે તો એ વ્યક્તિ હજુ બી એનઆરઆઈ ગણાશે. આ સિવાય એક ઇમ્પોર્ટન્ટ રિલેક્સેશન કોવિડ-19ના કન્ટેક્સ્ટમાં એ આપવામાં આવ્યું છે કે જે પણ વ્યક્તિ 22 માર્ચ પહેલા ઇન્ડિયા આવ્યા છે એનઆરઆઈ અને ત્યાર પછી પાછા નથી જઈ શક્યા કારણ કે ફ્લાઇટ્સ ને બધું બંધ થઈ ગયું છે, તો 22 માર્ચથી લઈને 31 માર્ચ સુધીના જેટલા દિવસો છે એટલા દિવસો એ રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસના કેલ્ક્યુલેશન માટે ઇન્ડિયામાં એ સ્ટે નહીં ગણાશે, એટલા દિવસ ઓમિટ કરવામાં આવશે, એને નજરઅંદાજ કરવામાં આવશે. તો આ એક મોટું રિલેક્સેશન એક્સપેક્ટેડ લાઇન્સ પર એનાઉન્સ થયું છે. નોન રેસિડન્ટ્સ કોઈ બી જેની ઇન્કમ ફક્ત રોયલ્ટી અને ફીસ ફોર ટેકનિકલ સર્વિસીસ હોય અને જેનામાં ટીડીએસ ઓલરેડી ડિડક્ટ થઈ ચૂક્યું હોય એને હવે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરવાની જરૂર નથી પડવાની. એક સિગ્નિફિકન્ટ ઇકોનોમિક પ્રેઝન્સનો એક ટેસ્ટ હતો જેના કારણે ઘણા બધા નોન રેસિડન્ટની ઇન્કમ ઇન્ડિયામાં ટેક્સ થઈ શકતે, એ પ્રોવિઝન્સને 31 માર્ચ 2022 સુધી ડિફર કરવામાં આવ્યો છે, તો એ પણ એક રિલેક્સેશન આપવામાં આવ્યું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ સાથે મારું ફોર્મલ પ્રેઝન્ટેશન હું એન્ડ કરું છું. આઈ વિલ બી હેપી ટુ ટેક ક્વેશ્ચન્સ અને સાથે સાથે તમને ફર્ધર કોઈ પણ ક્વેરી જે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશનમાં એડ્રેસ ના થઈ શકે અથવા સ્પેસિફિક ક્વેશ્ચન્સ હોય તમે અલગથી ઈમેલ ઉપર પૂછી શકો છો અને આઈ વિલ બી ગ્લેડ ટુ રિસ્પોન્ડ. હું સ્ક્રીન શેર મારું હવે હટાવી દઉં છું જેથી કરીને નોર્મલ મોડમાં આપણે ડિસ્કસ કરી શકીએ. થેન્ક યુ. So thank you, Nirav bhai, for this presentation.
બેઝિકલી તમારા આ જે તમે જે પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું એ અને ઘણા લોકોને ઘણા સવાલો જે છે જે અમને એ લોકોએ મોકલ્યા છે. So some of the important questions which I would like to request you to please answer. So if I can just go ahead one by one and if you could just reply to the members, please. If a proprietary company formed in 2017, can he join Startup India? If yes, what are the tax benefits and whether there are any tax benefits are available or not? Okay, so Startup India related ની ગવર્મેન્ટની જે આખી સ્કીમ છે, પોલિસી છે, એની અંદર રજીસ્ટર કરવાનું હોય છે, એની ઓનલાઈન આખું એપ્લિકેશનનું પોર્ટલ છે અને એ રેકગ્નાઇઝ સ્ટાર્ટઅપ જે પણ હોય, પહેલા તો એની અંદર કોઈ પ્રોપ્રાઇટરશિપ ફર્મને રજીસ્ટ્રેશન નહીં કરી શકાય, એની અંદર LLP અથવા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, પબ્લિક લિમિટેડ એ રીતે કોર્પોરેટ એન્ટિટી જોઈશે અને કોર્પોરેટ એન્ટિટી હોય તો એ ઓનલાઈન એપ્લાય કરીને એ રજીસ્ટ્રેશન લઈ શકે છે. પહેલા સ્ટાર્ટઅપ તરીકે રજીસ્ટર થવા માટેનો જે એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા બહુ સ્ટ્રિક્ટ હતો, એટલે કોઈક ઇનોવેશન, કંઈક IP તમારી પાસે છે, પેટેન્ટ છે, કોઈક નોવેલ્ટી છે, એવું બતાવવું પડતું હતું. હવે થોડું એને ડાયલ્યુટ કરી દીધું છે અને એટલે ઇઝીલી રજીસ્ટ્રેશન મળી શકે છે. પરંતુ ઇન્કમ ટેક્સની અંદર ફર્ધર ડિડક્શન લેવા માટે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટનું બી એક્ઝેમ્પશન સર્ટિફિકેટ લેવું પડતું હોય છે અને એ પ્રોસેસ થોડો ટીડિયસ છે. પણ જો એ એક્ઝેમ્પશન મળી જાય તો 10 યર્સના બ્રેકેટની અંદર કોઈ પણ 3 યર્સ માટે કમ્પ્લીટલી ટેક્સ ફ્રી ઇન્કમ થશે. પરંતુ MAT જે મિનિમમ ઓલ્ટરનેટ ટેક્સ છે એ તો તેમ છતાં પણ લાગશે. Okay. Second question which members had is changes have been announced in the budget 2020 for individual taxation structure. How to opt new tax structure as an employer? As an employee. हाँ. Okay. Yeah. So એમ્પ્લોયના કેસમાં એમણે એક ડિક્લેરેશન આપવાનું છે એમ્પ્લોયરને કે I would like to go for the new regime અને એ કેસની અંદર એમ્પ્લોયર જે TDS નું કેલ્ક્યુલેશન કરે અને TDS ડિડક્ટ કરે એ આ ડિક્લેરેશનને આધારે કરી શકશે અને દર વર્ષે તમે નવું ડિક્લેરેશન આપી અને દર વર્ષ માટે બી ઓપ્ટ ઇન ઓપ્ટ આઉટ કરી શકો છો કે તમને નવી સ્કીમમાં બેનિફિટ લાગતો હોય તો તમે નવી સ્કીમમાં રહી શકો છો, ને તો તમે ડિક્લેર કરીને જૂની સ્કીમમાં જઈ શકો છો. સિમ્પલ ખાલી તમારે એમ્પ્લોયરને જાણ કરવાની છે. Okay, fine. Whether the benefit of accelerated depreciation to power generating company in case of new regime for existing company, and what about the MAT credit for adopting new regime? So પહેલા તો એ છે કે પાવર કંપની અગેન એક સાથે હું પહેલા એક બીજો ક્લેરિફિકેશન આપી દઉં જે કદાચ કોઈ માટે યુઝફુલ થઈ શકે. આ ન્યૂ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીમાં જે 17.1% નો સ્લેબ છે એ ઓરિજિનલી ફક્ત મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે હતો, પણ ત્યાર પછી એ લોકોએ પાવર અને ઇલેક્ટ્રિસિટીને પણ એમાં એડ કરી છે અને નવી કોઈ પણ પાવર અથવા ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટિંગ કંપની હશે એ પણ 17.1% નો સ્લેબમાં જઈ શકશે. હવે કોઈ જૂની પાવર જનરેટિંગ કંપની છે તો એને 17.1% નહીં પણ નવો જે સ્લેબ છે એ સ્લેબ 25% વાળો એપ્લિકેબલ થશે, બાય ડિફોલ્ટ એની અંદર આવી જાય છે. કોઈ પણ જાતની મેટ ક્રેડિટ આની અંદર મળવાપાત્ર નથી રહેતી. અને જે એક ક્વેશ્ચન એ હતો કે એક્સિલરેટેડ ડેપ્રિસિએશન, તો એ પણ બેનિફિટ નહીં મળશે. નવી સ્કીમની અંદર કોઈ પણ જાતના બેનિફિટ એક્સેપ્ટ ફોર જે એડિશનલ એમ્પ્લોઈઝ જે રિક્રુટ કરવાનું 80JJAA છે, ડિવિડન્ડ રિલેટેડનું એક એક્ઝેમ્પશન છે, એ છોડીને કોઈ પણ જાતના એક્ઝેમ્પશન નથી મળતા. Okay. If you could please clarify, for an example, if we have received an invoice on 1st May for services rendered in April, we have to account and pay the revised TDS rate announced on 30th May will be applicable, or the old rates will be applicable for that? ક્યારથી તમારે જે પ્રોવિઝન કરવાનું એ ક્યારથી કરવાનું? સો પહેલા તો હું સમજુ છું આ ગઈકાલે જે રેટ્સ રિડ્યુસ થયા એ કન્ટેક્સ્ટમાં જો ક્વેશ્ચન હશે
તો એ ક્વેશ્ચન ની અંદર 1st ઓફ મે ના દિવસની ઇનવોઇસ, અગેન આની ઉપર મારા હિસાબે હજુ કોઈ ક્લેરિફિકેશન નથી આવ્યું, પણ 1st ઓફ મે ની જે ઇનવોઇસ હશે એની TDS ની લાયબિલિટી તો મે પતે ત્યારે જૂનમાં જ હોય છે, અને એટલે એને નવા રેટનો બેનિફિટ મળવા પાત્ર થવો જોઈએ. So can we, once we have some clarity, can we put this on our website so the members could take advantage of this? Sure. Okay. Do we get to carry forward of loss in case of opting for new tax regime in the company? So again, carry forward, brought forward loss એ depreciation loss છે કે નથી, આ બધા જ પ્રોવિઝન રિલેટેડ થોડું કોમ્પ્લેક્સ મિકેનિઝમ છે, પણ બાય એન્ડ લાર્જ જોઈએ તો નવા રેજીમમાં જ્યારે જઈએ છીએ ત્યારે કોઈ પણ જાતનું કેરી ફોરવર્ડ સિનેરિયો અલાઉડ નથી થતું. Okay. The NRI is paying 20% TDS. Is it possible to recover this? And if so, what would be the process or how they could do the needful? Okay, so NRI અથવા નોન રેસિડન્ટ કંપનીઝ માટે જ્યારે પણ આપણે ઓવરસીઝ પેમેન્ટ કરતા હોઈએ તો વિથહોલ્ડિંગ ટેક્સ કટ કરીને પેમેન્ટ કરવાનું થાય. એ ટેક્સ ઇન્ડિયામાં રિફંડેબલ નોર્મલી નથી. એ ડબલ ટેક્સ એવોઇડન્સ ટ્રીટી જે તે કન્ટ્રી સાથે, એટલે કે એ નોન રેસિડન્ટ કયા કન્ટ્રીની અંદર રહે છે અને કયા કન્ટ્રીમાં ટેક્સ એસેસમેન્ટ એમનું થાય છે, એ કન્ટ્રી સાથેની ઇન્ડિયાની ટ્રીટી જોવી પડે. અને જો એ ટ્રીટી પ્રમાણે ડબલ ટેક્સ એવોઇડન્સના પ્રોવિઝન્સ હોય તો જે તે કન્ટ્રીની અંદર અહીંયા કપાયેલા ટેક્સની એમને ત્યાં ક્રેડિટ મળી શકે અને ત્યાં એ રકમ પર ટેક્સ ના લાગતો હોય તો એમને રિફંડ મળી શકે, ઇન્ડિયામાં રિફંડ નહીં મળી શકે. એવી જ રીતે જે તે વ્યક્તિ માની લો દુબઈ જેવા કન્ટ્રીમાં રહેતા હોય જ્યાં કોઈ ટેક્સ જ નથી તો એમને કોઈ રિફંડ મળવાની કોઈ શક્યતા નથી. एक second. Yes. Okay. Now, any information on extension of dates of advance taxes post-COVID as per yesterday's press conference of FM? So, ટેકનિકલી જોઈએ તો એ લોકોએ કોઈ એક્સટેન્શન નથી આપ્યું, અને જે એક્સટેન્શન આગળ એનાઉન્સ થયું છે એ પ્રમાણે બી ઇન્ટરેસ્ટની જે લાયબિલિટી છે રિડ્યુસ્ડ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ લાગશે, પણ ઇન્ટરેસ્ટ બી લાગે જ છે 30th જૂન સુધી જે એક્સટેન્શન આપ્યું છે. એટલે કોઈ પણ જે ટેક્સ પેમેન્ટ રિલેટેડ ની જેને કહેવાય કે ડ્યુ ડેટ્સ છે એની અંદર મેજર કોઈ ચેન્જ નથી થયો. ઓકે. પછી આપણે આજે ગ્રેડિંગ ચાર્जेस આપીએ છે, ટુ સે ગ્રેડિંગ ચાર્जेस પેયેબલ ટુ GIA, will that attract 2% TDS now or 10% under that 94J which has come up now? So this is a very debatable thing, and it would be useful to take a clarification from the government or maybe respective company. એટલે GIA પોતે એપ્લિકેશન કરીને એસેસિંગ ઓફિસર પાસે સર્ટિફિકેટ લઈ શકે છે. ટેકનિકલી એ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર બી આવી શકે છે, કારણ કે ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ, અને ગ્રેડિંગ બિંગ અ વેરી ટેકનિકલ જોબ એ પ્રોફેશનલ સર્વિસમાં બી આવી શકે, પણ આઈ વુડ સ્ટીલ અઝ્યુમ કે 2%માં જવું જોઈએ. પણ એ લિટિગેશન થઈ શકે, કોઈ પણ એસેસિંગ ઓફિસર એને આઈધર વેઝ ટ્રીટ કરી શકે, એટલે બેટર હશે કે GIA ખુદ એના માટેનું લોઅર રેટ અથવા ક્લેરિફિકેશનના સ્વરૂપમાં સર્ટિફિકેટ લઈ લેવું જોઈએ. પણ આપને લાગે છે કે એઝ અ કાઉન્સિલ વી શુડ રાઇટ ટુ ધી GST body and get this clarified as well? So GST તો અલગ સબ્જેક્ટ થઈ જશે, પણ ઇન્કમ ટેક્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈએ તો આઈધર ધ ડિડક્ટર અથવા ડિડક્ટી, એટલે કે પેયર અથવા પી બેમાંથી કોઈ બી એક જણ એપ્લિકેશન કરી અને એસેસિંગ ઓફિસર પાસે લોઅર રેટ સર્ટિફિકેટ અથવા રેટ કન્ફર્મેશનનું સર્ટિફિકેટ લઈ શકે છે. તો આઈ વુડ અઝ્યુમ કે એ જો GIA કરે છે અને એમને સર્ટિફિકેટ મળે છે તો એની કોપી એ બધાને જ આપી શકે છે અને એક જનરલ ક્લેરિફિકેશન બધા માટે મળી જાય ઇઝીલી. અને એ જ વસ્તુ કદાચ GIA નથી કરતી, એ GIA નથી કરતી તો આપણી કાઉન્સિલની બી જે લેબોરેટરી છે એ પણ લઈ લે છે તો સિમિલર ઇફેક્ટ જ થશે. So Jilpa, maybe we could look into that. Yeah, sure, sir. Acha, on which value TCS should be calculated with GST or without GST?
સો અગેન અત્યારે જે છે એ પ્રમાણે અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ ઉપર ટીસીએસ લાગે છે એની ઉપર બી ફર્ધર ક્લેરિફિકેશન નથી, પણ ટોટલ અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ એની અંદર જીએસટી હોઈ બી શકે, જીએસટી નથી હોઈ શકતો, કારણ કે જે બી ચેક આવ્યો છે એ પૂરેપૂરી અમાઉન્ટ ઉપર તમારે ટીસીએસ કરવાનું છે. अच्छा, અત્યારના પૂરા પર જ કરવાનું. હા. अच्छा, new diamond manufacturing company, if registered in December and starts manufacturing and sale not before April but after April, will that be counted as 15% tax slab in partnership? Partnership, it doesn't exist only, if I'm right. Not This is only for partnership, private but- limited. Exactly. Okay, fine. So that is one thing which is gone. Do we get carry forward of loss in the company or individual if we opt for the new tax regime? I don't think so. સો કંપની માટે અલગ છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલના કેસની અંદર અગેન એ કેટેગરી જોવાની થાય, કેપિટલ ગેઇનનો લોસ છે, હાઉસ પ્રોપર્ટી, જેમ મેં આગળ કહ્યું કે હાઉસ પ્રોપર્ટીનો ધારો કે સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ હાઉસ પ્રોપર્ટીના કે એવા કોઈ બી લોસ એ અલાઉડ નથી, પણ માની લો કોઈકનો સ્પેક્યુલેશનનો પ્રોફિટ છે ને એની સામે સ્પેક્યુલેશનનો લોસ છે તો એ અલાઉ થઈ શકશે. Okay, and the last one which I would like to ask you is, in case of TCS, if one has received export payment in excess of 50 lakhs, तो એના અંદર શું થશે? સો ઓરિજિનલ આ પણ એક કન્ફ્યુઝન હતું, કારણ કે ઓરિજિનલ જે ગાઈડલાઇન્સ હતી, જે પ્રોવિઝન્સ હતા એમાં તો એ લોકોએ બ્લેન્કેટ રાખ્યું હતું, પણ ત્યાર પછી એ લોકોએ ક્લેરિફિકેશન આપી દીધું છે કે આ ફોરેન પેમેન્ટ ઇનવર્ડ આઉટવર્ડ એટલે કે એક્સપોર્ટનું ઓવરસીઝથી પેમેન્ટ આવતું હોય એના ઉપર ટીસીએસ એપ્લિકેબલ નહીં થશે. Okay, so I think this has been quite a knowledgeable for, I think, all of us. So I would like to thank you, Nirav bhai, for all the help and this beautiful presentation. Now My pleasure. I will request Nishan bhai to take over and give us some guidance on the new amendments which are there. So Nishan bhai, if you could please take it over from here. Thank you, Sanju bhai. And first of all, thank you to GJEPC for this excellent webinar that they've organized and for the opportunity given to us to present. I will just share my screen so that the presentation is visible to all the participants. Yeah, I hope the presentation is visible. Just. Okay, like Nirav I mentioned, in GST આપણે અહીંયા ખ્યાલ છે કે GST ના આવી જે ચેન્જીસ આવે છે તે બજેટમાં અનાઉન્સ નથી થતા. GST ના ચેન્જીસ બધા GST કાઉન્સિલના રિકમેન્ડેશન પ્રમાણે હવે सीधा implement થવાના આવે છે, સીધું નોટિફિકેશન ઇશ્યુ થાય છે. Therefore there were no budget changes from a GST perspective. However, because of this COVID-19, ઘણા બધા ચેન્જીસ અનાઉન્સ થયા છે, ઘણા રિલેક્સેશન આપવામાં આવ્યા છે. એ રિલેક્સેશને બીજા ઇશ્યુઝ ઊભા કર્યા છે. સો દેટ ઇઝ વન પાર્ટ વિચ આઈ ઇન્ટેન્ડ ટુ ડિસ્કસ. સેકન્ડ પાર્ટ છે કે જે આપણે બીકોઝ ઓફ COVID-19 there are certain issues, certain business transactions which have happened કે આપણે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન કેન્સલ થયો તો એના કારણે ડેમેજ કે કોમ્પન્સેશન આપવામાં આવ્યું, તો એ જે ડેમેજ કે કોમ્પન્સેશન આપવામાં આવ્યું એના પર જીએસટી લાગવું જોઈએ નહીં લાગવું જોઈએ, હું કઈ રીતે એને સ્ટ્રક્ચર કરું કે એને હું જીએસટી નહીં લાગે એ રીતે કરી શકું, એનું આપણે થોડું વિચાર કરશું. And finally, there will be a few points which I have highlighted on representation advocacy. Like Sanju bhai mentioned that GJEPC can take up these issues, and I think these will be really useful for the industry. Taking on to the different issues which have been, different relaxations which have been granted from a GST and indirect tax perspective. In GST, what has happened is similar to what in direct tax also you saw, that ઘણી બધી જે dates છે તે dates અગર તમારી 20મી માર્ચ અને 30મી જૂનની વચ્ચે પડતી હતી, then those dates have been extended to the 30th of June. પણ એ કઈ રીતે કરી શક્યા એના પર એક થોડો આપણે જોઈ લઈએ. They have, because they have changed the CGST law to bring in a new definition, a definition of force majeure. And a force majeure no definition શું છે? It says a case of war, pandemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other. Therefore clearly pandemic is covered. And because of this, what does that empower the government? It empowers the government to issue notification by which they can extend the date
for compliance or for carrying out any activity. હવે now this becomes very important that because in direct tax it was very simple that તમારે રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું હતું, તે રિટર્ન ફાઇલ કરવાની ડેટ એક્સટેન્ડ થઈ ગઈ. પણ જીએસટી માં બીજા ઘણા બધા વસ્તુ આવે છે જે તમારે ઘણા તારીખની વચ્ચે જ કરવું પડે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે આ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે અગર આપણે ગુડ જોબ વર્ક પર મોકલ્યા તો આપણને ખબર છે કે ગુડ્સ અને કેપિટલ ગુડ જોબ વર્ક થી પાછા વર્ષની અંદર આવી જવું જોઈએ. હવે એ તારીખ જે વર્ષની અંદર આવી જવું જોઈએ એ તારીખ અગર આની વચ્ચે પડતી હોય કે 20મી માર્ચ અને 30મી જૂન કે જ્યારે લોકડાઉન હતું તો એ એક્સટેન્ડ થઈ જાય છે, તો એ પણ થઈ જાય છે. તો એ રીતે કઈ કયું એક્સટેન્ડ થાય છે હવે આપણે જોઈએ. બટ બેસિકલી આમાં જેટલી બધી આ એક્ટિવિટીઝ અથવા કમ્પ્લાયન્સીસ બંને વસ્તુનું એક્સટેન્ડ થઈ ગયું છે. એમાં ઇશ્યુ એમ આવે છે સ્પેશિયલી ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ પર્સપેક્ટિવથી કે અગર આ એક્સટેન્ડ થાય છે તો સપોઝ મારી ફાઇનલ ડેટ આવતી હતી ઓન ધ 25th of June. Now I am getting somebody whose date was coming on the on the 15th of April. એને 15 એપ્રિલ થી 30મી જૂન સુધી તકનું એક્સટેન્શન મળી ગયું. પણ મારી અગર 5મી જૂને આવતી હતી તો મને તો ખાલી 5 દિવસનું એક્સટેન્શન મળ્યું. અને સમજો અગર કોઈની તારીખ 5મી જુલાઈએ આવે છે તો એ તો આમાં ગણાશે જ નહીં, એને તો એક્સટેન્શન પણ નહીં મળે. તો એને એક્સટેન્શન મળવું જોઈતું હતું, એકચ્યુઅલી તો મળવું જોઈએ કારણ કે લોકડાઉનમાં એનું કામ જ નથી થયું. અગર એનું કામ નથી થયું તો જોબ વર્કર માલ એને પાછો કેવી રીતે મોકલશે? તો એને તો જે 5મી જુલાઈએ જે આવતું એને પણ મળવું જોઈતું હતું. એટલે એકચ્યુઅલી આ નોટિફિકેશનમાં એ લોકોએ વર્ડિંગ એમ મૂકવા જોઈતા હતા કે જેની પણ તારીખ લોકડાઉનના પીરિયડમાં આવે છે એની એ તારીખ પછી જેટલા પીરિયડ માટે લોકડાઉન ચાલ્યું છે એનું એક્સટેન્શન મળી જશે. પણ એની બદલે સરકારે એમ કીધું છે કે 20મી માર્ચથી લઈને 29મી જૂન સુધી અગર તમારી તારીખ પડતી હતી તો 30મી જૂન તમારી તારીખ થઈ જશે. હવે આમાં રિટર્ન ફાઇલ કરવાના એ બધા આવશે, તમારી અપીલ ફાઇલ કરવાની એપ્લિકેશન એ બધાની પણ ડેટ એક્સટેન્ડ થઈ ગઈ છે. અને જે આ બીજા બધી એક્ટિવિટીઝ કરવાની હતી કે તમારે ગુડ્સ રિટર્ન લાવવાના હતા એનું પણ કવર થઈ ગયું છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે રિટર્નમાં કઈ રીતે કર્યું છે. તો જે આપણે ડાયરેક્ટ ટેક્સમાં જોયું એ જ રીતે છે કે આમાં they have not extended the date for filing of your GSTR 3B. So we are all aware, આપણને બધાને ખબર છે કે આમાં બે રિટર્ન તો ક્લિયરલી ફાઇલ કરવા હોય છે. GSTR 1 ફાઇલ કરવાનું હોય છે 10મીએ નેક્સ્ટ મંથની 10th અને GSTR 3B ફાઇલ કરવાનું હોય છે નેક્સ્ટ મંથની 20th. As regards the GSTR 1 is concerned, they have not extended any date for any returns. They have not extended the date for GSTR 1. They have waived the late fee. કારણ કે એમાં ખાલી લેટ ફી નો આપણને પેનલ્ટી લાગતી હતી, એ લેટ ફી હવે નહીં લાગે અગર તમારી if the GSTR 1 is for February, March or April. If the GSTR 1 is for the period from if it is for GSTR 3B, GSTR 3B is actually an evidence of payment of tax as well. And therefore what they have suggested is that for the first 15 days there will be no interest, but thereafter there will be an reduced rate of 9%. So therefore if you see આમાં એ લોકોએ આપણને બેનિફિટ નથી આપ્યો. એમ નથી કે તમારી તારીખ એક્સટેન્ડ થઈ ગઈ છે, તારીખ તો સેમ જ છે, પણ તમે જો લેટ ભરશો તો તમારું જે ઇન્ટરેસ્ટ 18% લાગતું હતું એની બદલે અમે 9% લગાવશું અને એમાં પહેલા 15 દિવસનું તમને મોરેટોરિયમ મળશે કે કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટ નહીં લાગે. એટલે તારીખ એક્સટેન્ડ નથી થઈ. અને કારણ કે તારીખ એક્સટેન્ડ નથી થઈ તો એક બીજો સવાલ એ આવે છે કે હું અગર આનો ફાયદો ઉઠાવું કે અગર હું મારો GSTR 3B થોડું ડિલેડ ફાઇલ કરું તો મારા અને if I am a company, I will have to undergo audit. And if I undergo audit, will the auditor have to report this in his CARO? Because this is filing or beyond the due date. So again, that is another issue which is open and which has not been addressed. The next issue which comes up is કે આ relaxation આપ્યું છે કે તમારે if you want to file the return GSTR 3B, you may file it delayed and there is a lower return. But whether it is beneficial for this industry, that is a very big question again which comes up, and especially the members who are engaged in diamond and colored gemstones માં જે members engaged છે આપણને ખબર છે કે while their business is export oriented, they are already grappling with the inverted duty structure. Inverted duty structure નો issue છે આપણું accumulation of credit ઘણું છે અને જો અગર આપણું accumulation of credit છે તો આપણને આનો કઈ ફાયદો નથી એક્સટેન્શન થયાનો કારણ કે 9% ઇન્ટરેસ્ટ ભરવા કરતા I would rather utilize the credit and discharge my liability by filing my 3G GSTR 3B at the right time. Now the issue which comes up is that therefore if you see this benefit which has been granted is a very half-hearted benefit. એ લોકોને જો કરવું હોત તો એ લોકોએ પૂરો જ સ્લેશ કરી શકે. ઇનફેક્ટ RBI repo rate reduce કરે છે અને આ લોકોએ ખાલી 9%નું હજુ પણ આપણને ઇન્ટરેસ્ટ ભરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. The second issue which comes up is that there was a provision, એક clarification આવેલું કે મારી પાસે અગર ક્રેડિટ પડ્યું હોય અને મેં GSTR 3B લેટ પે કર્યું
તો કારણ કે મારી પાસે ક્રેડિટ તો હતું જ, અને એ ક્રેડિટ શેના કારણે હતું કે સરકાર પાસે મારા પૈસા પડ્યા છે, તો મારે એના પર ઇન્ટરેસ્ટ ભરવાનું કે ઇન્ટરેસ્ટ નહીં ભરવાનું, કારણ કે ઇટ ઇઝ અ ક્વેશ્ચન ઓફ યુટિલાઇઝેશન એન્ડ અવેલમેન્ટ. મારી પાસે ક્રેડિટ પડ્યું છે, મેં યુટિલાઇઝ નથી કર્યું. સરકારે એવી રીતે જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટે એક સર્ક્યુલર કાઢેલું કે તમારી પાસે ક્રેડિટ પડ્યું હોય અને ભલે તમારું ગ્રોસ ટોટલ, એટલે મારી પાસે ક્રેડિટ છે 500 નું પડ્યું છે અને મારી ટોટલ લાયબિલિટી 1000 ની છે, તો પણ મારે ઇન્ટરેસ્ટ પૂરા 1000 પર ભરવું પડશે. 14મી માર્ચે જે જીએસટી કાઉન્સિલની મીટિંગ થઈ, એમાં કાઉન્સિલે એવું લીધું છે, રિકમેન્ડેશન કર્યું છે કે જો અગર કોઈની પાસે ક્રેડિટ પડી હોય અને એને જીએસટી 3B ડિલેડ ફાઇલ કર્યું, તો જે ડિફરન્સ છે 1000 minus 500, only on the 500 they will be required to pay the interest, not on the whole 1000. But that has not yet become a law, and therefore if I go into this basis કે where I am sitting on accumulated credit and if I still take the extended benefit જે આ લોકો આપ્યું છે કે તમે રિટર્ન લેટ ફાઇલ કરી શકો, તો મને આ ઇન્ટરેસ્ટનું બાદ કદાચ મળે કે નહીં પણ મળે, કારણ કે અત્યારે લો એ લોકોએ ફાઇનલાઇઝ નથી કર્યું. બીજું, એક્સપોર્ટર્સ માટે આનો બેનિફિટ લેવાનો કદાચ બેનિફિશિયલ નહીં થાય, કારણ કે જ્યાં સુધી તમે જીએસટીઆર 3B નહીં ફાઇલ કરો, તમારું રિફંડ પ્રોસેસિંગ નહીં થાય, અને રિફંડ પ્રોસેસિંગ નહીં થાય તો રિફંડ એટલું ડિલેટ થશે. એટલે જેટલું લેટ તમે જીએસટીઆર 3B ફાઇલ કરશો એટલું લેટ તમારું રિફંડ પ્રોસેસિંગ થશે અને પછી તમને રિફંડ મળશે. અને સ્પેશિયલી જે રિફંડ આપણે અત્યારે તો LUT બેસિસ પર કરીએ છીએ, વી આર નોટ એક્સપોર્ટિંગ ઓન પેમેન્ટ ઓફ GST. Most of the members who are into diamond and colored gemstones, the jewelry, those members who are into jewelry, they may be exporting on payment of GST, but mostly it is under LUT, and therefore again that will be a question mark. Finally, however, one point, it is not always that you should not avail of the benefit. અમે ઘણા જે મેમ્બર્સ છે આપણા ઇન્ડસ્ટ્રીના, એ લોકોનું એનાલિસિસ કર્યું છે, and we have come to the conclusion that for certain locations, while what will be beneficial કે ઘણા રજિસ્ટ્રેશન છે એમના, એ ઘણા રજિસ્ટ્રેશન માટે એ બેનિફિશિયલ થશે કે આનું બેનિફિટ ના લે, એટલે 3B ટાઈમ પર જ ભરી કાઢે. પણ એવા ઘણા રજિસ્ટ્રેશન હશે કે જ્યાં મારી પાસે ક્રેડિટ નથી, અને એમાં સ્પેશિયલી જ્યારે મને 15 દિવસનો મોરિટોરિયમ, ઇન્ટરેસ્ટ ફ્રી મોરિટોરિયમ મળે છે, ઇટ મે બી બેનિફિશિયલ. એટલે therefore my suggestion is there is a need for you to determine, analyze and determine કે ક્યાં તમારે આ બેનિફિટ લેવું જોઈએ રિટર્ન ફાઇલિંગનું અને ક્યાં નહીં લેવું જોઈએ. બીજા જે એક્સટેન્શન એ લોકોએ અનાઉન્સ કર્યા છે એમાં છે કે ઇફ યુ હેડ એન LUT, અગર તમે એક્સપોર્ટ્સ LUT, આપણને બધાને ખબર છે કે LUT આપણે પૂરા ફાઇનાન્શિયલ વર્ષ માટે એક LUT ફાઇલ કરવાનું હોય છે. That LUT, if it was expiring on 31st of March, then you need not file another LUT immediately. You may file the LUT after 30th of June, and the old LUT will be considered as extended. Your exports can continue under the old LUT itself. There was another notification which was issued, which was requiring us that there was a 10% restriction on unmatched ITC. If there was unmatched ITC, then only up to 10% of your matched ITC you could take out of that unmatched ITC. ને એનું ઘણું કન્સર્ન આવતું હતું કે આપણને પૂરો ક્રેડિટ નહોતો મળતો. That they have right now deferred. એટલે આ તમારે રિસ્ટ્રિક્શન નહીં લાગે, એટલે તમારું અનમેચ્ડ ITC હશે તો પણ તમે ક્રેડિટ એનું પૂરું લઈ શકશો ફોર ધ મંથ્સ ઓફ ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ. એટલે આ મહિનાઓમાં તમારે ટ્રુ અપ કરવાની, આ મહિનાઓમાં તમારે મેચ કરવાની જરૂરત નથી અને આ 10% રિસ્ટ્રિક્શન લગાવવાની જરૂરત નથી. સવાલ એ ઉઠે છે કે આ બધાનું ક્યુમ્યુલેટિવલી તમારે સપ્ટેમ્બરમાં આનું એડજસ્ટમેન્ટ આપવું પડશે. હવે હું સપ્ટેમ્બરમાં જ્યારે એડજસ્ટમેન્ટ આપીશ તો સરકાર મને આના પર ઇન્ટરેસ્ટ લગાવશે, કારણ કે સરકાર કહેશે કે તમે લોકોએ જેને એક્સેસ ક્રેડિટ યુઝ કર્યું છે અને મારા 2A માં રિફ્લેક્ટ નથી થતું, તો મારે એના પર ઇન્ટરેસ્ટ ભરવું પડશે. એની ક્લેરિટી નથી આવી. બીજું ઇશ્યુ એ આવે છે કે there is a circular 135 of 2020 which was issued, જેમાં એમ કીધું છે કે જો તમે એક્સપોર્ટ કરતા હો તો એક્સપોર્ટનું જે રિફંડ તમારે ક્લેમ થાય, your refund can be claimed only in relation to that ITC where you have exported under LUT. Your refund can be claimed only in relation to that ITC which is arising in relation to matched ITC. એટલે જો તમારું અનમેચ્ડ હોય તો નહીં મળે. આ એક્સટેન્શન જે 10%નું કર્યું છે ડોમેસ્ટિક માટે છે, એક્સપોર્ટ માટે નથી. એ લોકોએ એક્સપોર્ટ માટે પણ સિમિલર નોટિફિકેશન આપવું જોઈતું હતું, પણ જે અત્યારે આપ્યું નથી. બીજા નોટિફિકેશન, ટોટલી 7 નોટિફિકેશન ઇસ્યુ થયા હતા, નોટિફિકેશન નંબર 30 થી લઈને 36 સુધી. એ બધામાં આ લોકોએ ડેટ્સ એક્સટેન્ડ કરી છે. એન્ડ ઓવરઓલ ધી ઓવરઆર્ચિંગ પ્રિન્સિપલ ઇઝ કે તમારે કોઈ પણ એક્ટિવિટી અથવા તો કમ્પ્લાયન્સ કરવાની હતી આ 20મી માર્ચથી લઈને 29મી જૂન વચ્ચે, એની ડેટ એક્સટેન્ડ થઈ જશે. અને એ જ સર્ક્યુલરમાં, એ જ નોટિફિકેશનમાં એ લોકોએ એ પણ એક લિસ્ટિંગ આપ્યું છે કે કઈ વસ્તુ માટે એક્સટેન્ડ નથી થઈ. આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં એ જોશું. જીએસટી ઓડિટ આપણને ખબર છે કે 17-2018નું જીએસટી ઓડિટ અત્યારે ઘણા કંપનીઝનું પતી ગયું હશે.
ફોર ફાઇનાન્શિયલ યર 19 એન્ડ ફોર ફાઇનાન્શિયલ યર 20 જે ડ્યુ ડેટ જીએસટી ઓડિટની હતી 31મી માર્ચ એને એક્સટેન્ડ કરીને 30મી સપ્ટેમ્બર કરી છે, અને જે ડિસેમ્બર હતી જૂન હતી એને સપ્ટેમ્બર કરી છે FY19 માટે, અને જે FY20 ની છે એ ડિસેમ્બર જ કન્ટિન્યુ થશે જે ડિસેમ્બર હતી. આરબીઆઈ નું પણ એક અનાઉન્સમેન્ટ આવ્યું છે કે વેર ઇટ ઇઝ રિલેક્સિંગ ધ ટાઈમ લિમિટ ફોર રિયલાઇઝેશન ઓફ એક્સપોર્ટ પ્રોસીડ, જે આપણે જે એક્સપોર્ટ કર્યા છે ગુડ્સ એના જે પૈસા આવવા જોઈએ તે નોર્મલી 9 મહિનામાં આવવા જોઈએ, પણ જો અગર એ એક્સપોર્ટનું પ્રોસીડ 9 મહિના, એ 9 મહિનાનું એ લોકો એક્સટેન્ડ કરીને 15 મહિના કર્યા છે. તો વાઇલ આ આરબીઆઈ નું છે, આમાં આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીને પણ ઘણું ઇમ્પેક્ટ આવશે, કારણ કે એક બીજું પ્રોવિઝન છે કે જ્યાં આપણે એક્સપોર્ટ કરીને આપણને રિફંડ મળે, એમાં જો અગર આપણા અમાઉન્ટ ટાઈમ પર ના આવી ગયા હોય તો આપણે રિફંડ પાછું આપવું પડે છે. પણ અગર એ આરબીઆઈએ એક્સટેન્ડ કર્યું છે તો એ એક્સટેન્ડેડ પીરિયડમાં પણ પેમેન્ટ મળી ગયું તો પણ આપણે રિફંડ પાછું નહીં આપવું પડે. તો એ આપણે આગળ જોશું 2 સ્લાઇડ્સ પછી કે કઈ રીતે આનું ઇમ્પેક્ટ પણ આપણને કામમાં આવે છે. જેમ મેં કીધું કે બાય નોટિફિકેશન 35 they have extended the dates for various activities and compliances to be carried out. એટલે ઘણા જે આપણે સામાન પાછો માલ પાછો લાવવાનો હતો એ બધી વસ્તુઓનું, અને જે આપણે રિટર્ન ફાઇલ કરવાની હતી, અપીલ ફાઇલ કરવાની હતી, એ બધાની ડેટ એક્સટેન્ડ કરી છે. અને એ જ એમાં કીધું છે કે ઘણી વસ્તુની ડેટ એ લોકો એક્સટેન્ડ નથી પણ કરી. શેની નથી કરી? તો ટાઈમ એન્ડ વેલ્યુ ઓફ સપ્લાય તમારે નથી કરી. એટલે જો અગર તમે સપ્લાય આજે કર્યું તો આપણો નિયમ છે, there is a provision જે કહે છે કે તમારે ઇનવોઇસ આટલા ટાઈમમાં કરવું પડે, તો એનો ટાઈમ એક્સટેન્ડ નથી ગયો, કારણ કે સપ્લાય તો તમારી આજે જ ગણાશે, એટલે તમારે ઇનવોઇસ જે 30 દિવસમાં કરવાનું છે ઇશ્યુ કરવું જ પડશે. ડેટ ઓફ ટેક્સ ઇનવોઇસ જે આપણે ઓલરેડી વાત કરી. GSTR 1 જેમ મેં કીધું કે એનું ડેટ એક્સટેન્ડ નથી થઈ, પણ એનું લેટ પેમેન્ટ ફી એ લોકોએ માફ કરી કાઢી છે. ફર્નિશિંગ ઓફ રિટર્ન્સ એની ડેટ એક્સટેન્ડ, GSTR 3B ની પણ ડેટ એક્સટેન્ડ નથી થઈ, પણ જો તમે લેટ ફાઇલ કરો તો તમને જે ટેક્સ લેટ પે કર્યો છે એના પર ઇન્ટરેસ્ટની માફી આપી છે, ને પહેલા 15 દિવસનું એક્ઝમ્પશન આપ્યું છે. લેવી ઓફ લેટ ફી, અગેન લેવી ઓફ લેટ ફી ની કોઈ ડેટ એક્સટેન્ડ નથી, એટલે લેવી ઓફ લેટ ફી જ્યારે લાગુ થશે ત્યારે થશે, પણ વેવર આપ્યું છે કોઈ સિનેરિયોમાં. સો ધીઝ આર ધી એલિમેન્ટ્સ ફોર વિચ there is no extension. નાઉ જેમ મેં પહેલા કીધેલું કે ડાયરેક્ટ ટેક્સમાં રિટર્ન ફાઇલ કરવાની અને એ બધા ક્લિયર ઇવેન્ટ્સ છે, પણ જીએસટીની જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો જીએસટીમાં બીજા પણ ઘણા એક્ટિવિટીઝ આવે છે કે જે આપણે દરેક તારીખ પ્રમાણે જ કરવું પડે છે, નહીતર એમાં જીએસટી નીચે રિપરકશન થાય છે, એનો કંઈક ઇફેક્ટ આવે છે. તો એના માટે ડેટ એક્સટેન્ડ કરી છે. તો એમાં ઘણી વસ્તુની ક્લેરિટી નથી આપી. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે કોઈની પાસે માલ ખરીદ્યો, એનું ઇન્વોઇસ છે તમારી પાસે, એ ઇન્વોઇસ જો તમે 180 દિવસમાં એને પેમેન્ટ નહીં કર્યું તો એ ઇન્વોઇસ પરનું જે જીએસટી ચાર્જ કર્યું છે એનું ક્રેડિટ તમે નહીં લઈ શકો. હવે એ 180 દિવસનો ટાઈમલાઈન અગર આ ટાઈમની વચ્ચે પડતું હોય, લોકડાઉનના દિવસોમાં પડતું હોય, તો એ એક્સટેન્ડ થાય છે, એની કાંઈ ક્લેરિટી નથી. અને એની ક્લેરિટી એના માટે નથી કારણ કે કોઈ કહેશે કે એ તો કમર્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, એનું જીએસટી સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી, એટલે એની ક્લેરિટી નથી, અને જો કદાચ તમે લેટ પે કરશો તો તમારું ક્રેડિટ મિસ થશે એનું. બીજું છે અવેલમેન્ટ ઓફ ક્રેડિટ ઓફ ઇન્વોઇસીસ ફ્રોમ વેન્ડર્સ. અને આપણને બધાને ખબર છે કે જે ઇન્વોઇસ વેન્ડરનું ઇન્વોઇસ આવે તો વેન્ડરના ઇન્વોઇસ પર ક્રેડિટ જીએસટી લાગુ કરી હોય એની ક્રેડિટ લઈ શકાય, પ્રોવાઇડેડ 4 વસ્તુનું આપણે સેટિસ્ફાઈ કર્યું છે. આપણી પાસે માલ આવી ગયો છે, એ ઇન્વોઇસ આવ્યું છે, આપણો જે વેન્ડર છે એને રિટર્ન ફાઇલ કર્યું છે, અને વેન્ડરે ટેક્સ પે કર્યું છે. એ 4 વસ્તુ સેટિસ્ફાઈ થાય તો. પણ હવે વેન્ડરને જ બેનિફિટ છે આના નીચે કે એક્સટેન્ડેડ ડેટની, તો એને રિટર્ન નથી ફાઇલ કર્યું, એને એક્સટેન્ડેડ ડેટ છે 3B ની, તો એને ટેક્સ નથી પે કર્યું. અગર એને નથી કર્યું તો મને ક્રેડિટ મળશે કે મારું ક્રેડિટ પણ પોસ્ટપોન થઈ જશે, એ ડેટ પણ એક્સટેન્ડ થઈ જશે, એટલે મારી ક્રેડિટ આજે જ હું લઈ શકું કારણ કે એનું તો ડેટ ફ્લેક્સિબિલિટી છે, એની પણ ક્લેરિટી નથી આપી. ત્રીજું જે આપણને ડાયરેક્ટ લાગશે, અને મેં એક સ્પેશિયલ સ્લાઇડ પણ બનાવી છે આના પર, સેલ ઓન અપ્રુવલ. આપણે ખબર છે સેલ ઓન અપ્રુવલ જ્યારે આપણે ફોરેન પણ આપણો માલ મોકલીએ તો ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ બી બ્રોટ ઇન વિધિન 6 months ટાઈમ. નાઉ if that date falls within this period, whether it will be covered within this period, and therefore can I bring in that material beyond the 30th or by the 30th of June? There is no clarity on that. I would suggest this is another point that GJPC should represent to the authorities to clarify on this. There are a lot of other smaller issues. For example, job work નું એમ એક સ્પેશિયલ સર્ક્યુલર આપીને ક્લેરિફાઈ કર્યું છે. સેમ વે સેલ ઓન અપ્રુવલનું પણ ક્લેરિફાઈ કરવું જોઈતું હતું, તે એમ ક્લેરિફાઈ નથી કર્યું અત્યારે. એ જ સેલ ઓફ અપ્રુવલનું ઇશ્યુ છે કે we have exporters are exporting on consignment basis either to a consignment agent or directly to the buyer. Then the consignment agent thereafter makes further sales, or the buyer may decide after certain point in time. When the goods are sent, it is not a supply. આપણે invoice raise નથી કરતા,
In fact, there is a clear circular of 8th July 2019 which says that જ્યારે પણ તમારું સેલ થાય ત્યારે તમારે ઇન્વોઇસ રેઝ કરવાની છે. અગર 6 મહિનામાં તમારું સેલ નહીં થયું અને if you are not bringing the goods back also, then it will be deemed as a supply and you are required to discharge GST on that. અને એ GST જે ડિસ્ચાર્જ કરવી પડશે. હવે કોવિડના સિચ્યુએશનમાં should they have extended that date? કારણ કે જો એ ડેટ એક્સટેન્ડ નથી કરી અને મારો માલ પાછો નહીં આવી શક્યો, there are two implications. પહેલા તો મારો આ એક્સપોર્ટ નહીં ગણાય એટલે મને એનું રિફંડ નહીં મળી શકે, અને બીજું જ્યારે માલ પાછો આવશે તો મારે ફરીથી IGST એના પર પે કરવું પડશે. અને સ્પેશિયલી ઇન ધ કરન્ટ સિનેરિયો એન્ડ ફોર ધ ઇન્ડસ્ટ્રી જ્યારે આપણું અક્યુમ્યુલેશન આટલું છે તો આપણે વધારે GST એક્યુમ્યુલેટ નથી કરવું. એટલે આ પોઈન્ટ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ. અત્યારે GJPC થ્રુ રિપ્રેઝેન્ટ કરવાની જરૂરત છે કે આ એક્સટેન્શન ક્લેરિફાઈ કરાવી દે. સેમ ઇશ્યુ થશે ડોમેસ્ટિક ટ્રાન્ઝેક્શન માટે પણ, કે વેર ઇટ હેઝ ગિવન ફોર સેલ ઓન અપ્રુવલ, અને સમજો માલ મોકલ્યો છે મુંબઈથી સુરત અને જો ટાઈમ પર આવી નહીં શક્યો તો એક ઇશ્યુ થશે. એટલે બંને વસ્તુનું આપણે ક્લેરિફિકેશન સીક કરવાની જરૂર છે. The other issue which comes up is in relation to precious metals supplied by nominated agencies. એમાં પણ એક પ્રોવિઝન હતું કે નોમિનેટેડ એજન્સીએ અગર ગોલ્ડ, સિલ્વર, પ્લેટિનમ એક્સપોર્ટરને આપ્યું છે તો એના પર GST લાગુ નહીં થાય, પ્રોવાઇડેડ એક્સપોર્ટર 90 દિવસમાં એને એક્સપોર્ટ કરી દેશે અને 120 દિવસમાં નોમિનેટેડ એજન્સીને એક્સપોર્ટનું પ્રૂફ બતાવી દેશે. જો 120 દિવસમાં નોમિનેટેડ એજન્સીને એક્સપોર્ટ પ્રૂફ નહીં બતાવી શકે તો નોમિનેટેડ એજન્સીને GST ચાર્જ કરવું પડશે અને સરકારને પે કરવું પડશે. ક્વેશ્ચન એ આવે છે, આનું પણ કંઈ સ્પેસિફિક ક્લેરિફિકેશન નથી કે આવો ટ્રાન્ઝેક્શન આ એક્સટેન્ડેડ ડેટમાં કવર્ડ થશે. એટલે કે હું અગર એક્સપોર્ટ 90 દિવસમાં નહીં કરી શકું અને 90મો દિવસ આ તારીખની વચ્ચે લોકડાઉનના દિવસોમાં આવે છે તો મને એક્સટેન્શન મળશે કે 30મી જૂન સુધી હું એક્સપોર્ટ કરી શકું. અમારું માનવું છે કે આવું એક બીજું ક્લેરિફિકેશન મર્ચન્ટ એક્સપોર્ટર માટે આપેલું છે, જેમાં કીધું છે કે જે પણ નોટિફિકેશન સેક્શન 11 નીચે ઇસ્યુ થયું છે કે જેનું બેનિફિટ સેક્શન 11 નીચે આપવામાં આવે છે એ નોટિફિકેશનનું ઓટોમેટિક એક્સટેન્શન આમાં ગણાઈ જશે. એટલે અમારું માનવું છે કે આ પણ નોમિનેટેડ એજન્સી વાળું જે ઇસ્યુ છે કે જે તમે ગોલ્ડ નોમિનેટેડ એજન્સી પાસેથી લીધું છે એનું પણ એક્સટેન્શન ગણાશે. These were some of the extensions which were announced by the authorities in relation to COVID-19. હવે જે ત્રણ ઇશ્યુ છે are very important issue for our industry, which are export related amendment which were announced on the 23rd of March, just one day before the lockdown was announced. And what are those? There is one provision which has been introduced in Rule 89(4)(c). એ provision એમ કે છે કે હવે એક નવો નોર્મ એ લાવી રહ્યા છે કે જ્યારે તમે એક્સપોર્ટ કરો અને એક્સપોર્ટ પર રિફંડ લઈ રહ્યા છો તો એ રિફંડ માટે જે વેલ્યુ ઓફ એક્સપોર્ટ છે that value of export will be considered either the actual value અથવા 1.5 times of the value of like goods domestically supplied by the same or similar supplier. એનો મતલબ કે મારો અગર ગુડ્સ છે લેટ્સ અઝ્યુમ 1000 રૂપિયાના ગુડ્સ મેં એક્સપોર્ટ કર્યા છે તો હું જ્યારે રિફંડ લેવા જાઉં છું મારે પ્રૂવ કરવું પડશે કે યા તો હું 1000 રૂપિયા પર લઉં છું અથવા બીજો સિમિલર માલ અગર ડોમેસ્ટિક માર્કેટમાં 1.5 times થી ઓછામાં ગયો છે તો મારે એને લિમિટ કરવું પડશે અને મારો એક્સપોર્ટ એનાથી વધારે મને નહીં મળી શકે. હવે આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જશે કારણ કે એમાં થઈ શકે કે આપણે જે આપણું અગર સ્પેશિયલી ડાયમંડ કે કલર જેમસ્ટોન્સમાં જોઈએ તો જેમ ડાયમંડ્સ વધારે સોર્ટ થાય એમ એનો વેલ્યુ વધતું જાય છે. તો અગર કોઈ કહેશે કે એક પડીકામાં VVS1 કે કોઈ ડાયમંડ છે એઝ કમ્પેર ટુ અ પડીકું વિચ ઇઝ ઓનલી ફોર VVS1, the two VVS1 may be at a different price when they are sold if you go per carat. So how is the department going to apply this for our industry is going to become a very big question. In fact, again the suggestion is that we should represent that this provision should not be made applicable to us because in our industry it is not possible to determine value of stone to stone and then compare that is it 1.5 times of the domestic. Plus in our industry there may be variation. આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વેરિએશન હોઈ શકે કે આપણે જે ડોમેસ્ટિકલી સપ્લાય કરીએ છીએ અને જે એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ એના રેટ્સમાં ઘણો ફરક હોઈ શકે છે અને એટલે આના કારણે આપણું એક્સપોર્ટ કર્ટેલ થઈ શકશે. સેકન્ડ જે એમે અનાઉન્સ કર્યું છે is in relation to recovery of export refund where consideration for goods is not realized within the prescribed time frame. એમાં એમ છે કે if you have exported and you are required to realize the payment within 9 months as per FEMA. If the payment doesn't come within this period, then
the department will ask you to redeposit that refund back to the government. And as and when you receive the proceeds, suppose I exported in April. I exported my goods in April. I can receive my consideration by payment by December. I got my refund in say June, but my payment did not come by December, say because of lockdown or whatever issue happened. Then whatever refund I have received in June, I will have to the extent that I did not receive the consideration, I will have to return the refund. Refund મારે પાછું આપી દેવું પડશે સરકારને, અને એ પાછા આપ્યાના તારીખથી 3 મહિનાની અંદર જો મને રિયલાઇઝેશન થઈ ગયું, અથવા તો મેં આરબીઆઈ થી સ્પેશિયલ પરમિશન લીધી અને આરબીઆઈ મને બીજા 6 મહિના આપ્યા છે એક્સટેન્ડ કરવા માટે, એ એક્સટેન્ડેડ પીરિયડમાં જો પેમેન્ટ આવી ગયું તો એ રિફંડ મને પાછું મળી જશે. પણ જો અગર મારું પેમેન્ટ એ ટાઈમમાં નહીં આવ્યું તો મને આ રિફંડ પાછું નહીં મળે. હવે આમાં એ બહુ મોટો ક્વેશ્ચન આવે છે કે આપણે જે એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ, બી ઇટ જ્વેલરી, બી ઇટ ડાયમંડ્સ, બી ઇટ જેમસ્ટોન્સ, આર ઓલ એક્સપોર્ટ ઓફ ગુડ્સ. Export of goods and export of service under GST law is different. Only for export of service, the proof of realization is a condition of proving that it is export. In case of goods માટે અગર goods આપણે ઇન્ડિયાથી બહાર લઈ ગયા અને બહાર કોઈ બીજા દેશમાં લઈ ગયા તો એ જ એક્સપોર્ટ ગણાઈ જાય છે. એનું પેમેન્ટ આવે એના માટે મારે રાહ જોવાની જરૂરત નથી અને એટલે આપણને રિફંડ પણ મળી જતું હોય છે. અગર એ જ મારું એક્સપોર્ટ ગણાઈ જાય છે અને પેમેન્ટની રાહ જોવાની જરૂરત નથી, તો આ કાયદો મને કેવી રીતે તમે લાગુ કરી શકો જ્યારે હું ગુડ્સનો એક્સપોર્ટર છું, હું સર્વિસનો નથી. સર્વિસ માટે તમે કરતા હો તો સમજી શક્યા, કારણ કે સર્વિસ ઇનટેન્જિબલ છે. એ સર્વિસ તમે આપેલી કે નહીં એનું આપણને ખાતરી ત્યારે જ થશે કે જ્યારે એનું પેમેન્ટ આવશે. પણ ગુડ્સમાં એ ઇશ્યુ નથી આવતો અને ધેરફોર શુડ ધીસ પ્રોવિઝન બી ચેલેન્જ્ડ. અગેન ઇટ ઇઝ સજેસ્ટેડ કે આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કરવું જોઈએ કે આ ગુડ્સ માટે નહીં લાગુ કરવું જોઈએ, ખાલી સર્વિસીસ માટે હોવું જોઈએ, અને નહીતર તો લીગલી પણ આમાં એક્શન લઈ શકાય એમ છે. છેલ્લું જે છે એ there was a circular issued on 3rd of March, circular 135, જેની મેં આપણે પહેલા પણ વાત કરેલી કે જે 10% restriction છે અનમેચ ક્રેડિટ માટે, કે ક્રેડિટ તમારું મિસમેચ થયું છે તો then mismatch credit only to the tune of 10% of your total credit you are eligible. હવે આ પીરિયડ માટે, કોવિડના પીરિયડ માટે એ લોકોએ એ રિલેક્સ કરી કાઢ્યું છે, એ પ્રોવિઝન લાગુ નથી. સેમ વે આપણા રિફંડ માટે પણ એમ હતું કે અગર આઈ એમ સીકિંગ રિફંડ ઓફ એક્યુમ્યુલેટેડ આઈટીસી in relation to my exports, then my refund will be limited only to the extent that my ITC is matching. Unmatched ITC માટે મને refund નહીં મળે. અગર તમે કોવિડના કારણે, because of COVID-19, if you are liberalizing in case of the 10% criteria, should you not liberalize even in case of my exports? In fact, we have seen, અમે ઘણા અમારા ક્લાયન્ટ્સ માટે કામ કરી રહ્યા છે, એમાં the refund has not been allowed in relation to where the matching was not there. So જ્યાં without matching છે, unmatched amount છે, તો એમાં એ લોકોએ refund deny કર્યું છે. અને unmatched amount એના કારણે થયું છે કારણ કે મારો જે સપ્લાયર છે, because of this lockdown he could not file his return. So if I was domestic I would have got the benefit, મને benefit મળ્યું હોત, પણ હું કારણ કે એક્સપોર્ટ કરું છું તો મને આ benefit નહીં મળે. તો આનું પણ પોઝિશન લઈ શકાય એમ છે. Next એક issue છે which is an issue which was in the budget, and this is customs related issue. આ customs ના related issue છે. આપણા ઘણા members છે કે જે foreign trade agreement નું benefit લઈ રહ્યા છે, અને foreign trade agreement એટલે પહેલા એક ટાઈમ હતો આપણે જે જ્વેલરી ને આવે છે થાઈલેન્ડ થી ને other countries થી, which have a foreign trade agreement FTA with India, and there were certain benefits being taken. Earlier the norm was કે તમારે એ કન્ટ્રીનું કન્ટ્રી ઓફ ઓરિજિન સર્ટિફિકેટ આપવાનું છે, which is issued by the one agency of that country. Everything else was upon the customs officer to confirm કે ત્યાં આગળથી એક્સપોર્ટ થયેલું, ત્યાં વેલ્યુ એડિશન થયું છે અને ત્યાંથી સર્ટિફિકેટ ઓફ ઓરિજિન અપ્રોપ્રિએટ અપાયું છે. એ ઓનસ કે જે કસ્ટમ્સ ઓફિસરને કરવાનું હતું, that is now being shifted to the Indian importer, and the Indian importer is now required to maintain all of these documents. એટલે આજે અગર આપણે કોઈ પણ આનું બેનિફિટ લેતા હોય, આપણા કોઈ પણ મેમ્બર્સ આનું બેનિફિટ લેતા હોય ફોરેન ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટનું, તો ઇટ ઇઝ નોટ જસ્ટ કન્ટ્રી ઓફ ઓરિજિન સર્ટિફિકેટ જે એ લોકોને મેન્ટેન કરવું પડશે, દે વિલ બી રિક્વાયર્ડ ટુ મેન્ટેન ઓલ ધ ડોક્યુમેન્ટ્સ, બધા ડોક્યુમેન્ટ જે પ્રૂફ કરશે કે એ કન્ટ્રીમાં મેન્યુફેક્ચર થયેલું, એ કન્ટ્રીમાં વેલ્યુ એડિશન થયું છે, અને એ કન્ટ્રીના મેન્યુફેક્ચરરે એપ્લિકેશન ફાઇલ કરી અને અપ્રોપ્રિએટ સર્ટિફિકેટ ઓફ ઓરિજિન ઓબ્ટેન કર્યું છે, ઓથેન્ટિસિટી ઓફ ઓબ્ટેન, એ બધું ઇન્ડિયામાં હવે મેન્ટેન કરવું પડશે. એટલે this is a very big onus which is coming about. Otherwise they can stop your import at any point in time.
These were some of the changes. આ થોડા changes જે announce થયા હતા either because of COVID-19 or just before or because of budget or just before the lockdown. I thought it is important we analyze that. Just 2 થી 3 સ્લાઇડ મેં રાખી છે કે like I said કે because of COVID-19 એવા ઘણા થશે અને સ્પેશિયલી આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી કે જ્યાં ટ્રસ્ટ ઉપર ઘણા ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ રહ્યા છે કે કોઈએ ડેમેજીસ કે લોસ ઓફ પ્રોફિટ એના કારણે કોઈ પેમેન્ટ કરવાનું આવશે. નોર્મલી જીએસટી તો એ જે પેમેન્ટ આવશે ડેમેજીસ માટે કે કોમ્પન્સેશન માટે લોસ ઓફ પ્રોફિટના કોમ્પન્સેશન માટે એના પર જીએસટી લાગવું જોઈએ કે નહીં લાગવું જોઈએ. હવે એના એ પણ બહુ એક થોડો મોટો મુદ્દો છે કારણ કે જો એ સપ્લાય ગણાશે તો એના પર જીએસટી લાગશે, જો એ સપ્લાય નહીં ગણાય તો એના પર જીએસટી નહીં લાગે. હવે સપ્લાય શેને કહેવાય કે નહીં કહેવાય એના માટે રિસેન્ટલી એક મુંબઈ હાઈકોર્ટનું એક જજમેન્ટ છે બાય મુમાબાઈ ટ્રસ્ટનું, જેમાં એમ કીધું છે કે સપ્લાય એને જ કહેવાશે કે જેમાં સામે પેલાને કંઈક મળે છે. સો સચ પેમેન્ટ્સ લેક્સ ધ નેસેસરી ક્વોલિટી ઓફ રેસિપ્રોસિટી ટુ મેક ઇટ અ સપ્લાય. અગર રેસિપ્રોસિટી નહીં હોય એટલે સામેથી એને કઈ ફાયદો નથી થતો તો એને સપ્લાય નહીં ગણાય. તો આ જ્યારે કોમ્પન્સેશન કે ડેમેજ આપવામાં આવે છે તો કોઈ કોમ્પન્સેશન એના માટે નથી આપતો કે સામેથી પેલાને કંઈક ફાયદો થયો, પેલાને નુકસાન થયું એના કારણે છે. તો એટલે જો આપણે એને સ્ટ્રક્ચર કરી શકાય કે સપ્લાય નહીં ગણાય તો એના પર જીએસટી નહીં લાગે. નહીતર તો લોસ ઓફ પ્રોફિટ કે કોમ્પન્સેશન માટે કોઈ ઇન્વોઇસ રેઝ થશે એના પર જીએસટી લાગુ થઈ જશે. આપણે નીચે 3 સ્લાઇડ્સ પર આઈ હેવ ગિવન 3 ડિફરન્ટ સિચ્યુએશન્સ. One is કે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન હતું and the transaction is delayed because of which there is a compensation. Because there is an underlying supply, this additional payment will be considered as consideration for that. Okay, because there is an underlying supply, so this payment will be considered કે એ સપ્લાય માટે છે અને એના પર જીએસટી લાગી જશે. પણ અગર આપણે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન હતું ને ટ્રાન્ઝેક્શન કેન્સલ થઈ ગયું, કેન્સલેશન કરવા માટે અગર મારે કઈ પેમેન્ટ કરવું પડ્યું તો ઓબ્વિયસલી there is no underlying supply. underlying supply નથી, આ તો ખાલી કેન્સલેશન નું પેમેન્ટ છે. then ideally there should be no GST. However, it is subject to proper documentation. અમે અમારા ઘણા ક્લાયન્ટ્સને કીધું છે કે તમારા જેટલા કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ અરેન્જમેન્ટ્સ હોય બધું હોય, ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ધેટ યુ રીવિઝિટ ધીસ, કારણ કે અત્યારે બીકોઝ ઓફ ધીસ લોકડાઉન ઘણી કેશની લિક્વિડિટી ક્રંચ છે. લિક્વિડિટી ક્રંચના કારણે ડિફોલ્ટ થઈ રહ્યા છે. આવા ડિફોલ્ટમાં જો કોમ્પન્સેશન કે ડેમેજીસ પે કરવાના આવે તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ યુ સ્ટ્રક્ચર ઇટ અપ્રોપ્રિએટલી કે તમારે એના પર જીએસટી બીજું નહીં ભરવું પડે. નહીં તો 100 રૂપિયાનું કોમ્પન્સેશન કે ડેમેજ લેવામાં 18 રૂપિયા તમે સરકારને ભરવા પડશે. એ રીતે બીજા પણ 2-3 સિનેરિયોસ છે. આ અમે એમ કીધું છે કે જો તમારે એને ઓવરકમ કરવું હોય તો કંઈક કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ અરેન્જમેન્ટ કરવું પડશે. અને કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ અરેન્જમેન્ટ કઈ રીતે કરવું પડશે કે તમે એવી રીતે કોન્ટ્રાક્ટ બનાવો કે તમે એમાં બતાવી શકો કે this is not because of a supply but because of a certain understanding between the two parties that has been arrived at. Moving from there, because of this lockdown and a COVID situation, there is a need for cash or credit harvesting. અત્યારે cash તમે જેટલું વધારે obtain કરી શકો, it's very effective in this scenario. તો એના માટે 2-3 સિચ્યુએશન હતા. એક છે કે અત્યારે lot of our members, ઘણા members જે ડાયમંડ અને કલર્ડ જેમસ્ટોન્સમાં છે એમને accumulated credit છે. એ accumulated credit નું અમે અમારા ઘણા ક્લાયન્ટ માટે થોડું અરેન્જમેન્ટ કર્યું છે such that if you make your exports from the location, એ તમારે સમજો 2 રજિસ્ટ્રેશન છે, મુંબઈમાં છે અને સુરતમાં છે. સુરતમાં કટિંગ પોલિશિંગ ને બધું થઈ રહ્યું છે તો એના કારણે ક્રેડિટ એક્યુમ્યુલેટ સુરતમાં થાય છે, પણ કટ પોલિશ થયેલા ડાયમંડ મુંબઈ આવીને મુંબઈથી એક્સપોર્ટ થાય છે. એના કારણે તમને રિફંડ સુરતમાં જે એક્યુમ્યુલેટેડ ક્રેડિટ છે એનું રિફંડ નથી લઈ શકતા. તો તમે એ રીતનું અરેન્જ કરો કે આ જે ક્રેડિટ ફોર્મ થાય છે એ મુંબઈમાં થાય અને પછી મુંબઈથી જ્યારે એક્સપોર્ટ થાય તો તમને એ ક્રેડિટનું રિફંડ મળી જાય. એટલે there is a need to optimize the whole operating structure such that larger refund of the accumulated credit is available so that your liquidity increases. Second છે, today this accumulation is mainly happening. One significant reason is because of higher rate of tax on various input services, and one of the major services is grading. So is there a possibility to structure it such that grading can be considered as job work? તો 18% થી તો 2% થઈ જશે તમારું એના પર ટેક્સ અને એનો તમને બેનિફિટ આવી જશે. સ્પેશિયલી જે 94 જે આવ્યું છે એના લાઇટમાં ઇટ કેન ફર્ધર બી એક્ઝામિન્ડ ઇફ ધેર ઇઝ અ પોસિબિલિટી ઓફ ડુઈંગ ધીસ. રીવિઝિટિંગ યોર સ્ટ્રક્ચર કે તમે અત્યારે રફ મુંબઈમાં લઈ અને અથવા તો રફ કલર્ડ સ્ટોન્સ પણ મુંબઈમાં લઈ અને ઇફ યુ આર સેન્ડિંગ ટુ સુરત ઓર ઇન્દોર ઓર એની અધર લોકેશન ફોર પ્રોસેસિંગ it to your own branch, whether you can make it as a supply rather than job work, તો 2% ની બદલે
સવા ટકો જ ભરવો પડશે અને પાછું અક્યુમ્યુલેશન ઓછું થઈ જશે. ફાઇનલી ફ્રોમ અ જ્વેલરી પર્સપેક્ટિવ, જ્વેલરી એક્સપોર્ટર્સ માટે અગર તમે જ્વેલરી એક્સપોર્ટ LUT પર કરતા હતા એની બદલે તમને ફરક નહીં પડે અગર તમે એક્સપોર્ટ ઓન પેમેન્ટ ઓફ GST પણ કરશો, કારણ કે તો તમને રિફંડ ઘણું વહેલું આવી જશે. Export on payment of GST, refund is processed now almost within a week to 15 days. Whereas if you're doing under LUT, after a verification, it is anywhere beyond a month. So in this time, કે જ્યારે તમારે cash રાખવાની ઘણી જરૂરત છે, it may be useful to export on payment. I'm not suggesting this for members who are into diamond or colored gemstones, કારણ કે તે members ને પાસે accumulated credit ઘણું છે એટલે એમને માટે LUT જ best છે. પણ જ્વેલરીમાં જે છે ઘણા members એ લોકોને માટે export on payment of GST may be effective. Couple of more slides. With the lockdown opening, તેના ઘણા રૂલ્સ આવવાના છે કે આપણે આપણી ફેક્ટરીઝમાં, આપણા વર્કશોપમાં સેનિટાઇઝેશન રાખવું પડશે, ટેમ્પરેચર ચેક રાખવું પડશે, ગ્લવ્સ રાખવા પડશે. આ બધા જે ખર્ચા થશે એ ખર્ચા પર પણ GST લાગુ થશે. એનું આપણને ITC મળશે. હું આ સવાલ એના માટે રેઝ કરું છું કારણ કે પર્સનલ એક્સપેન્સ પર ITC નથી મળતું. પણ આમાં આપણે ડિસ્ટિંક્શન કરવું પડશે કે હું આ પર્સનલ એક્સપેન્સ બીકોઝ ઓફ અ મેન્ડેટરી રિક્વાયરમેન્ટ કરી રહ્યો છું. ધેર ઇઝ અ સ્ટેચ્યુટરી રિક્વાયરમેન્ટ, therefore I am incurring this and therefore it is for the furtherance of my business. અને furtherance of my business proof થશે તો મને ક્રેડિટ મળી શકશે. નહીતર તો ઓફિસર્સ આવીને પૂછશે આપણને કે આનું ક્રેડિટ તમને કેમ મળે, કારણ કે આ તો તમારા જે વર્કર છે એ લોકોના પર્સનલ એક્સપેન્સ છે, એ લોકોની સેનિટાઇઝેશન એના માટે. ઘણા આપણા છે કે જે લોકોની અગર એ લોકોના વર્કર્સને હાઉસિંગ કોલોની કહે છે અને ત્યાં આગળ આવા ખર્ચા કરવામાં આવે છે કે સેનિટાઇઝેશન કરાવ્યું કે એનું, તો એનું પણ ક્રેડિટ મળશે. એ પણ આપણે પ્રોપર ડોક્યુમેન્ટેશન બનાવવું પડશે કે આ મેં સ્ટેચ્યુટરી રિક્વાયરમેન્ટ હતી એના કારણે મેં આ ખર્ચા કર્યા છે અને therefore I should be eligible for ITC credit. Lot of our members are also undertaking CSR activities, social responsibility activities. Whether again when you undertake such an activity, there will be expense which will be incurred, there will be invoice which will be raised, there will be GST on that. Are you eligible for credit of that GST? Again, the answer is there has been a judgment of SL Propec where it has been said that if you are statutorily required under the Companies Act, because of the statutory requirement, if you are incurring this, then you will be eligible for credit. So we have done this diagram કે જો અગર તમારું total CSR નો ખર્ચો છે, અગર તમે કેશમાં ઇન્કર કરી રહ્યા છો તો કોઈ એનો સવાલ જ નથી કે તમે કેશ ડોનેશન ડાયરેક્ટ આપ્યું છે. પણ અગર તમે ઇન કાઇન્ડમાં કરી રહ્યા છો તો તમે કોઈ કે વસ્તુ ખરીદશો, એ વસ્તુ જ્યારે ખરીદશો એના બિલ પર GST લાગુ થશે. એ GST if you are providing, અગર એ GST તમે સ્ટેચ્યુટરી પ્રોવિઝનના કારણે છે તો તમને ક્રેડિટ મળવું જોઈએ, સબ્જેક્ટ ટુ અધર કન્ડિશન્સ કે સેક્શન 17(5) છે કે જેના નીચે if you are supplying as gifts free sample તો તમને નહીં મળી શકે, એનું બહાર આવી જશે. તો એટલે આમાં પણ આપણે ડોક્યુમેન્ટેશન બરાબર સ્ટ્રક્ચર કરવું પડશે કે કોવિડના કારણે તમારા બધા ખર્ચા થાય છે અથવા આપણે CSR એક્ટિવિટી પણ કરીએ છીએ તો એના જે આપણે બિલ આવે છે those bills નું ક્રેડિટ તમને પૂરું મળવું જોઈએ of the GST charge on those invoices. Finally, just a recap on some of the points that I've touched upon, and maybe it may be worthwhile to undertake this from a representation perspective. One is that this industry is facing a huge concern of this accumulated credit. Maybe this is a really good time where the government is looking at providing support to various sectors, and therefore maybe representing now to find a solution for inverted duty structure would be a most opportune time. Second is, as I mentioned, sale of approval માટે જ્યારે તમે મોકલો છો તો તમારે કેટલી ટાઈમમાં ગુડ્સ આવી જવા જોઈએ એનો ડેટ પણ એક્સટેન્ડ થઈ છે, આની ડેટ એક્સટેન્ડ થઈ છે કે નહીં એની ક્લેરિટી નથી. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ વી શુડ રિપ્રેઝેન્ટ. આઈ બિલીવ કે અગર GJPC રિપ્રેઝેન્ટ કરશે તો ડિપાર્ટમેન્ટ સૂન આપી દેશે કારણ કે ઇટ્સ વેરી ઓબ્વિયસ કે એક્સટેન્ડ થવી જોઈએ, but it is preferable કે ક્લેરિફિકેશન આપણે લઈને રાખીએ. seek clarification various interpretational issues. જે મેં પેલું ઇશ્યુ કીધું કે અત્યારે accumulationનું significant થઈ રહ્યું છે is because of 18% on grading. Can grading services be considered as job work? Because job work is supplying goods where somebody else works on your goods. અત્યારે ગ્રેડિંગ માટે મારે એને માલ આપવો પડે છે, હીરા જોઈને અમને સર્ટિફિકેટ આપે છે તો ડેફિનેશનમાં તો પડે છે, પણ આપણે અત્યાર સુધી એની ગ્રેડિંગ ડીલ કરી રહ્યા છે. અગર એને જોબ વર્કની જેમ બતાવી શકાય તો 18% બદલે ખાલી 2% GST લાગશે તો આપણું એક્યુમ્યુલેશન એટલું ઓછું થઈ જશે. રિપ્રેઝન્ટેશન ઓન વેરિયસ લીગલ ઇશ્યુઝ, જે મેં પેલા એક્સપોર્ટના બતાવ્યા કે વેલ્યુએશન પર હવે પ્રોવિઝન આવ્યું છે કે 1.5 ટાઈમ્સથી વધારે વેલ્યુ હશે તો પણ તમને રિફંડ 1.5 ટાઈમ્સ પર જ મળશે.
અને આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વેલ્યુએશનમાં તો ઘણો ફેર હોય છે, આપણને આઈડિયા છે, એટલે this will be an issue. સેમ વે જે એક્સપોર્ટ્સ માટે છે કે અગર તમને પેમેન્ટ ટાઈમ પર નહીં આવ્યું, or once you have exported the goods, if the payment has not come, the refunded amount will have to be redeposited. તમને જે રિફંડ મળ્યું છે એ તમારે રીડિપોઝિટ કરવું પડશે. So whether this should be challenged or whether this should be represented and asked for a solution, I think it's an important time. And finally, in this COVID situation, there may be situations where we may need to supply certain goods free of charge and things for CSR purposes, or મેં ઘણો કોઈ માલ મોકલ્યો છે એનો પેમેન્ટ ડિલે થયું છે અથવા પાર્ટ પેમેન્ટ આવ્યું છે. અગર એવું થશે તો અગેન 17(5) નીચે મને આઈટીસી ક્રેડિટ મારી બ્લોક થાય છે. તો એ આઈટીસી ક્રેડિટ, because this is on account of these special situations, this blockage of ITC credit should not be considered, hence relaxation should be granted considering these special circumstances. So thoda points hata, these were some of the points in relation to representation and advocacy that GJPC can take up. With that, I come to the end of my presentation. Sorry, I had to mix it with English and Gujarati, naitar mara mate difficult thai jat. I'm happy to take any questions that are there anymore. So thank you, Nishan Bhai, for that wonderful presentation. Yeah, I stop sharing I would request you that if you can basically make a gist of the items which the council should take up, and our team under the leadership of Jilpa will do the needful. Now I have some questions from the members and I would request ke tame jara ene jo jawab api શકો to. Sure. One is export and import lodgement. Sorry, one second. As you must be aware, the diamond and the colored gemstone sectors of the GJI are grappling with the inverted duty structure situation in respect of the transactions in the domestic stream. The council is also active and pursuing on this with the government for a suitable relief. In relation to the issue, however, is there any legal mechanism whereby the ITC so blocked can be refunded or can otherwise be neutralized in any manner? Yeah. So, Sanju bhai, I think you've hit the nail exactly, because this is the concern which the industry is currently facing significantly. And as I mentioned, the whole issue is arising કારણ કે જે આઉટવર્ડ લાયબિલિટી છે એમાં ડાયમંડ પર 5% ટેક્સ લાગે છે, જીએસટી લાગે છે, જ્યારે કે આપણી ઘણી ઇનપુટ સર્વિસીસ છે, બેન્કિંગ સર્વિસીસ છે, ગ્રેડિંગ સર્વિસીસ છે, જ્યાં પર 18% લાગે છે. જે ડાયમંડ પ્રોસેસિંગ છે is being charged at 1.5%, and therefore there is an accumulation. Now there is a provision under the law under section 54 which says that where you have an inverted duty structure, where if you are using goods and for those goods you are paying a higher tax of rate, but your output liability is at a lower tax of rate, એટલે તમે જે goods લઈ રહ્યા છો એના પર તમે સે 5% પે કરો છો, પણ જ્યારે તમે goods વેચો છો ત્યારે 5% પે કરો છો, તો તમને જે ડિફરન્સ છે એનું રિફંડ મળી શકશે. આપણામાં સિચ્યુએશન કે આ goods નથી, આ સર્વિસીસ છે, સર્વિસીસ માટે પ્રોવિઝન્સ નથી. અને આઈ એમ અવેર કે જીજેપીસીએ રિપ્રેઝેન્ટ પણ કર્યું છે, પણ સરકાર કદાચ સર્વિસીસનું અલાઉ પણ નહીં કરે અત્યારે, કારણ કે એમાં શું સર્વિસીસ બીંગ ઇનટેન્જિબલ, તો બોગસ ઇન્વોઇસ, ફેક ઇન્વોઇસના કારણે ઘણા લોકો રિફંડ પ્રોસેસ કરી શકે એનો ચાન્સીસ રહી શકે, એટલે therefore they may avoid doing that. So as of now there is no legal mechanism to dilute this credit or seek any refund on that. So અમે લોકો એ પણ કોશિશ કરી છે કે બેઝિકલી આ જેમ અત્યારના મેન્યુફેક્ચરિંગમાં 5.5% થઈ ગયું છે, certain things like grading should be considered as part of manufacturing and not as service. So ena par, I think if kai pachu presentation ke with some other angle, if we can think of something, then if you could please guide us on that also. No, sure. બીજી ચીજનો ઇશ્યુ છે જે ઘણા લોકો ને મને પણ એકવાર આવ્યો છે પ્રોબ્લેમ, કે આ જીએસટી આઈજીએસટી માં પૈસા તો આપણે ભરીએ છે આગળ, જે પણ માણસ લગાડે. હવે 3 મહિના 6 મહિના કે મહિના પ્રમાણે એ લોકોનું જે પેલું રિકન્સિલેશન થાય છે, ત્યારે સમજો મારા સામેવાળાએ ભર્યું નહીં હોય કે એને ફાઇલ નહીં કર્યું હોય, કે સમજો ખોટો માણસ છે. હવે મને તો જીએસટી ના પૈસા લાગ્યા, મેં ભરી દીધા. હવે એ પૈસા लाग्या પછી એના માટે હું સમજો આખા વર્ષમાં 1000 માણસ સાથે કામ કરું તો બધાના સાથે રિકન્સિલેશન મારે કરવાનું. એના કરતા એવો કોઈ ના થઈ શકે કે આપણા જે જીએસટી ના પૈસા હોય એ ગવર્મેન્ટને ડાયરેક્ટ આપીએ, એટલે આ રિકન્સિલેશનની માથાકૂટ જ ઉડી જાય.
સંજુભાઈ એકચ્યુઅલી તમે એક્ઝેક્ટલી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કીધો છે. અત્યારે આ પ્રોબ્લેમ ઘણા ફેસ કરી રહ્યા છે. ઇનફેક્ટ આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી, બીજી પણ ઘણી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, કારણ કે આ જે લોકડાઉન થયું છે એમાં ઘણા લોકોએ જેને માલ ખરીદ્યો એને તો પેમેન્ટ કરી દીધું પેલા સપ્લાયરને. હવે સપ્લાયરને લોકડાઉનના કારણે કેશ ફ્લો ક્રંચ થયું તો એને જીએસટી નહીં ભર્યું. હવે એને જીએસટી નહીં ભર્યું તો સરકાર તો મારી પાસે આવીને મારું ક્રેડિટ રિવર્સ કરાવડાવશે, કારણ કે પેલાય નથી ભર્યું. તો એમાં મારો તો ફોલ્ટ જ નથી. એટલે અમે ઘણા ક્લાયન્ટ્સને કીધું છે કે જ્યાં તમારે આવા મોટા અમાઉન્ટ હોય તો જ્યાં સુધી એનું જેવું જ એ ભરી દેશે તો તમારા 2A માં રિફ્લેક્ટ થશે. 2A માં રિફ્લેક્ટ ના થાય ત્યાં સુધી ભલે તમે બાકીનું પેમેન્ટ આપો તો જીએસટી નું અમાઉન્ટ પેમેન્ટ નહીં આપો, અગર આ ટાઈમ માટે એ મિકેનિઝમ કરવું હોય તો. આ એક કમર્શિયલ મિકેનિઝમ છે. સેકન્ડ, ફ્રોમ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ પર્સપેક્ટિવ, હવે સરકારે 1 જાન્યુઆરીથી ઈ ઇન્વોઇસિંગ નું સ્ટાર્ટ કર્યું છે. જ્યારે કે આઈ થિંક આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીને બહાર રાખવા માટે આપણે રિક્વેસ્ટ કરેલી છે. પણ ઈ ઇન્વોઇસિંગ થી શું થશે કે હરેક ઇન્વોઇસ એમે પોર્ટલ પર કરવું જ પડશે. અને એટલે જે આ સિચ્યુએશન અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે એ ઈ ઇન્વોઇસિંગ ચાલુ થયા પછી નહીં આવે. તો એટલે સરકાર એના માટે કામ કરી રહી છે. પણ અત્યારે તો આ પ્રોબ્લેમ છે કે જે તમે કીધું કે તમે તો પેમેન્ટ કરી દીધું તમારા સપ્લાયરને, પણ સપ્લાયરે સરકારને પે નથી કર્યું. નહીં, પણ સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ શું છે કે 1000 માણસની સાથે કામ કરતા હોય અને 1000 માણસની સાથે એનું કોર્ડિનેશન કેવી રીતે કરવું? તો એટલે કોર્ડિનેશન તમારે મેન્યુઅલ કરવાની જરૂર નથી. અગર એ તમે જે 1000 માણસો સાથે કામ કર્યું છે, અગર એ લોકોનું GSTR 1 અને 3B ફાઇલ કરી દેશે તો તમારા 2A માં ઓટોમેટિક આવી જશે. અને અગર એ તમારા 2A માં તો એ આપણે ચેક તો કરવાનું જ રહ્યું ને કે ભાઈ આપણે આ, તો એના કરતા મારે તો મારો જે જીએસટી અમાઉન્ટ મેં જે પરચેસ કર્યો હોય એ હું મારો ભરી દઉં સીધું ગવર્મેન્ટને, અને પછી જે 1000 માણસનું જે હોય એ લોકો ત્યાંથી ઉચકી લે. તો આ જે ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્વોઇસિંગ થશે એના પછી એ ફેસિલિટેશન ચાલુ થઈ જશે. આ જરા એક ધ્યાનમાં રાખજો ને કે આ આપણે પુટઅપ કરીએ એકવાર. પાક્કું, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઇનફેક્ટ in respect of the ITC accumulation, is there any structuring that individual entities may carry out to minimize the impact of the same? So like I mentioned ke most of our members have this structure that they have their corporate office in Mumbai, and then they may have one more of Mumbai or Ahmedabad or Calcutta or wherever, and then they may have another office in another location which is a branch office where the processing is carried out. અને જનરલી આ જીએસટી એક્યુમ્યુલેશન એના કારણે થાય છે કારણ કે જ્યાંથી એક્સપોર્ટ થાય છે ત્યાં આગળ ક્રેડિટ accumulation of credit is at a branch, whereas the export is from the corporate office. If we are able to structure that, and which we have done for some of the members of the GJPC, if we are able to structure that કે તમારું export અને accumulation same location પર કરો. એટલે to just give an example, suppose મારા રફ મુંબઈ આવી અને સુરત જતા હોય તો સુરત હું તમે સેલ નહીં કરો, you say that it has gone on job work basis અને થઈને માલ મુંબઈનો જ છે, and then get export from Mumbai, so the credit comes in Mumbai, so the invoices are issued for Mumbai. The GST suppose કે ભૂલથી આપણા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ કે કંપની સેક્રેટરીએ વધારે ભરી કાઢ્યો હોય 2017 માં, તો is there any way કે એ માણસ એને પાછો એનું રિફંડ લઈ શકે? એ ઘણો મોટો ઇશ્યુ છે. એટલે જે GSTR 3B માં જો તમે એક એરર કરીને એક્સેસ ભરી કાઢ્યો તો there is the only mechanism is refund, because there is no adjustment or anything which has been provided, and that is becoming a big concern. In fact ઘણા representation પણ થયા છે કે they should allow the modification in the portal, but as of now a facilitation નથી. Okay. Any clarification arrived from the GST department regarding online generation of invoice? Earlier department declared it will be implemented by April 20. Correct. So હવે આ તો મારા ખ્યાલથી આનું કંઈક પાછું આવશે notification, right? Absolutely. તમારો point બરાબર છે. એટલે right now it has got adjourned indefinitely, અને we should be expecting, in fact I am expecting department to come out with notifications, કારણ કે અત્યારના જે extension ના notification છે એ લોકડાઉન ફર્સ્ટ લોકડાઉન વખતે હતું. now we have gone to third lockdown, તો આ much time નીકળી ગયો છે, એટલે they may come out with notification extending the current dates as well. One exporter had exported diamonds in the month of May 19. He received some part payment in the month of January 2020. Now it's 1 year completed and he has still to receive certain funds. Will the date
will be extended to receive his remaining payment, it will be extended. So there is no question. It will be extended, whoever has asked this question. Whether technically grading can be classified as job work, we have taken that matter up. We hope that the government understands that it is required to sell the diamonds and it will be considered as a job work. People are getting invoices from airlines 2 or 3 months late. How to deal with that? Now, in airlines, typically there are two situations which arise, because if you are booking through an agent, the agent invoice is not considered. But if you speak to your agent, agents are able to issue invoices on behalf of the airlines and give you the invoice of the airline so that you can avail of the credit. Otherwise, as and when you receive the invoice, then you can take the credit at that point in time. You will only need to push for a early issuance of the invoice. જ્યાં સુધી invoice નહીં આવે તમે credit નહીં લઈ શકો. Okay, fine. And just lastly, somebody has asked that is there any provision where the GST could be paid by credit card? નહીં, e-banking નું છે, there is no credit card, but typically today credit cards, if you have an arrangement with your bank, the bank debits your credit card while making the payment on your behalf. So a arrangement તમે કરાવીને કરી શકો, but there is no process of putting the credit card number for payment of the GST. Okay, so that goes on every individual and the bank in line with the facilities they have. Absolutely, absolutely. Okay, so I think that is it. Nishan bhai, thank you so much for this lovely presentation. And we will try to take up these matters of concern from the council's portal with the GST authorities and try and upload everything on the site for everyone's concern and benefit. So thank you, Nishan bhai, once again for everything. Jilpa, thank you so much. And I think we should conclude the webinar here then. Yeah, thank you, Nishan. Thank you all the participants for your time and Thank you interest. very much for attended. And please Thank stay you so safe much. in this period. Thank you. Thank you.